interview batch for 165 seats of assistant engineer in Narmada Water Resources, Water Supply and Culture Department. Let's start with the content, which kinds of content we will cover in this particular session. Let's see what are the contents of today's session. First of all, we are going to discuss about why to focus for interview at this stage. ઘણા બધાના માઇન્ડમાં એક એવો ક્વેશ્ચન છે કે હજુ ઇન્ટરવ્યુનું રિઝલ્ટ ડિક્લેર થયું નથી કે તમારી પ્રિલિમ્સનું રિઝલ્ટ ડિક્લેર નથી થયું, then why we should start at this stage? શું કામ તમારે અત્યારથી સ્ટાર્ટ કરવું જોઈએ? Then after we are going to discuss about the organization chart of department નો જે કંઈ પણ organization chart છે એના વિશે ડિસ્કશન કરીશું. Then after what we will cover in this particular batch, કયા contents cover કરીશું અમે લોકો આ batch ની અંદર, that we will discuss. Then after what interviews શું છે, તમારા માઇન્ડમાં જે કંઈ પણ ક્વેશ્ચન્સ હશે એના રિગાર્ડિંગ દરેક વસ્તુનું ડિટેલ ડિસ્કશન થશે આ ક્વેશ્ચન ની અંદર. Then after points need to be focused in interview, what kinds of point you should focus while you are preparing for interview, during interview and after completion of interview. દરેક points નું discussion આપણે અહીંયા આગળ કરીશું. Then after how to start a preparation, કેવી રીતે તમારી પ્રિપેરેશન આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું એના વિશેનું ડિસ્કશન કરીશું. Then after we will discuss how this particular batch will run, કેવી રીતે batch ને run કરીશું, that we will discuss. Then after we will discuss about the probable cutoff. જે કોઈનો પણ અત્યારે મને ચેટ બોક્સમાં ક્વેશ્ચન મૂકવામાં આવ્યો છે કે સર આનું કટ ઓફ શું રહેશે, that we will clearly discuss, so do not worry about it. Then after we will discuss about the details of department ની દરેક detail, which kinds of project department is running, which kinds of schemes will which kinds of scheme is department running, that all the things, all the parameters we will discuss in this particular session. And at the end we will discuss about the one of the most important question for interview, that is role of assistant engineer. એના વિશે આપણે detailed discussion કરીશું. So from that you can analyze which kinds of content we will cover in this particular batch, or how we are going to teach you. So these are the contents of today's session. Let's start with the first. Why to focus? શું કામ અત્યારથી તમારે focus કરવું જોઈએ for the interview? Now we all are aware with that word that 165 seats will be there. Total 165 seats છે department ની અંદર at present. એના પછીની જે કંઈ પણ upcoming recruitments આવી રહી છે, for example for GWSSB, for Narmada Water Resources Department, you have marked that it is around 100. એ 100 seats ની approximately છે. અહીંનો જે સીટનો કન્ટેન્ટ છે, અહીંનો જે સીટનો ક્વોન્ટમ છે, that is 165, which is quite healthier. તમારો જે જમાનો હતો અત્યારે થોડોક ડિલે ચાલી રહ્યો છે. આજથી 1 વર્ષ પહેલા, 1.5 વર્ષ પહેલા, 2 વર્ષ પહેલા, 3 વર્ષ પહેલા the seats were like 350 seats, 400 seats. But હવે એવી કોઈ રિક્રુટમેન્ટ મેજર આવવાની નથી કે જેની અંદર તમારે 350 seats, 400 seats ની કોમ્પિટિશન હશે. હવેની કમ્પેરેટિવલી જેટલી પણ seats હશે, that will be decreasing day by day. તો અત્યારે 165 seats છે, which is quite healthier. તો તમારું ફોકસ હવે આ જ એક્ઝામના ઇન્ટરવ્યુને ક્લિયર કરવા માટેનું હોવું જોઈએ. સો એની પ્રિપેરેશન તમે જેટલી જલ્દી શરૂ કરો છો, that is more beneficial. So અત્યારની તમારી જે એજ છે, for example if you are having an age of 23 or 24, તમે અત્યારથી જોઈન થઈ જાઓ છો, after 8 years or 9 years you will be a deputy executive engineer, then after you will get promotion of executive engineer. So આટલી નાનકડી એજમાં તમે ક્લાસ 2 ઓફિસર બનો છો, તમારા ફ્યુચર માટે, તમારા કેરિયર માટે આ એક બહુ જ મોટો બૂસ્ટ હોય છે. તમારી સોશિયલ લાઈફ, તમારા ફેમિલીની લાઈફ ઘણી બધી રિલેટ કરતી હોય છે તમારી એક સારી જોબ ઉપર. દો હુ આર કમિંગ ફ્રોમ ધ મિડલ ક્લાસ, એ લોકો માટે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ પ્લે કરશે જો તમે અત્યારની એજમાં ઇન્ટરવ્યુને ક્રેક કરો છો. સો બી સિન્સિયર અબાઉટ ધીસ થિંગ. ઇન્ટરવ્યુને કોઈ લાઇટ મોડની અંદર ના લેશો. ઇન્ટરવ્યુને એવું ના વિચારશો કે નેક્સ્ટ એક્ઝામમાં હું વધારે સારી રીતે પ્રિપેરેશન કરીશ. અત્યારે આ એક મોમેન્ટ છે, અત્યારે તમારી જોડે એક ગોલ્ડન ઓપોર્ચ્યુનિટી છે, ગ્રેબ ઇટ. વી ડોન્ટ નો કે અપકમિંગ એક્ઝામમાં તમે પ્રિલિમ્સ ક્લિયર કરશો કે કેમ, વી ડોન્ટ નો ધેટ થિંગ. So focus at this age. This is the last stage. For example, if you are talking about a GES, if you are talking about a class 1, if you are talking about a general GPS, there are 3 stages: prelims, mains, and then after interview. But for this particular exam, you are only having 2 stages: prelims and directly an interview. Already તમે prelims આપી ચૂક્યા છો, તો હવેનો જે સ્ટેજ છે એ તમારી અને ઓફિસર બનવાની વચ્ચેનું લાસ્ટ સ્ટેજ છે.
તમારી અને ઓફિસર બનવાની વચ્ચેનું આ લાસ્ટ સ્ટેજ છે. જો તમે આ સ્ટેજને પ્રોપરલી ક્લિયર કરી લો છો, એન્ડ ઇફ યુ આર બીંગ અ પાર્ટ ઓફ લિસ્ટ ઓફ સિલેક્ટેડ કેન્ડિડેટ્સ, યુ વિલ ગેટ 60,000 પર મંથ વિધિન અ ડ્યુરેશન ઓફ 1 મંથ. જેવું તમારું સિલેક્શન થશે, તમારું પોસ્ટિંગ આવશે, એક જ મહિનાની અંદર તમારો જ્યારે ફર્સ્ટ સેલરી આવશે, એટ ધેટ ટાઈમ ધ અમાઉન્ટ વિલ બી અપ્રોક્સિમેટલી 60,000 પર મંથ. તો આટલી મોટી ઓપોર્ચ્યુનિટી તમે ખોઈ ના શકો. As we already we have discussed 165 sets. Then after majority of the students, what they are thinking, 100 marks નો balance છે, આગળ 100 marks નો weightage છે, અને prelims નું weightage 300 marks નું છે. But make sure 300 માંથી ખાલી છઠ્ઠા ભાગના જ mark consider થાય છે, sixth part. Where if you are talking about the interview, they are considering the second part. It means 50% mark અહીંયા આગળ consider થાય છે. For example, તમારા પ્રિલિમ્સ ની અંદર 130 માર્ક્સ છે, તમારા પ્રિલિમ્સ ની અંદર 130 માર્ક્સ છે, અને બીજો એક વ્યક્તિ છે જેના 120 માર્ક્સ છે. તમારા 130 માર્ક્સ છે અને બીજો એક કેન્ડિડેટ છે એના 120 માર્ક્સ છે. તમારી સામે જોવા જઈએ તો એ વ્યક્તિ જે છે એના માર્ક તમારા કરતા ઓછા છે, એના માર્ક તમારા કરતા ઓછા છે, બીકોઝ તમારા 130 છે, બટ એના 6th part. It means GPSC will consider only 21.66 marks, whereas for another student GPSC will consider only 20 marks. So at present જોવા જઈએ તો તમે એના કરતા 1.66 mark ahead છો, તમે એમનાથી આગળ છો. But if you are getting 55 marks in interview, while the other person will get 60 marks in interview, તો તમારા અહીંયા આગળ થાય છે just 27.5 માર્ક્સ અને આ વ્યક્તિના થાય છે 30 માર્ક્સ. તો આનું ટોટલ તમારા કરતા આગળ છે, આનું ટોટલ તમારા કરતા આગળ છે. ઇટ મીન્સ એના પ્રિલિમ્સના માર્ક તમારા કરતા 10 ઓછા છે, ઇન્ટરવ્યુમાં ખાલી 5 જ માર્ક વધારે છે, છતાં પણ એ વ્યક્તિ તમારાથી આગળ હશે. તો he will get the opportunity in front of you. That's why interview will always impact on your final score. એટલા માટે ઇન્ટરવ્યુ હંમેશા ફાઇનલ સ્કોર ઉપર રિલેટ કરે જ છે. That's why you should focus as early as possible. આ વખતનું તમારું પેપર જોશો તો ઇઝી થિયોરી પોર્શન છે. It means merit લાસ્ટ અથવા પ્રીવિયસ એક્ઝામ કરતા કંઈક હાયર લેવલ ઉપર રહેવાનું છે. એટલે તમારા માર્ક ના જે કંઈ પણ કન્ટેન્ટ છે એની અંદર ઇન્ટરવ્યુના માર્ક ડેફિનેટલી ઇમ્પેક્ટ કરશે તમારા ફાઇનલ સિલેક્શન માટે. અહીંયા આગળ હવે તમારી 0.12, 0.11, 0.22, 0.33 માર્કનો ગેપ પણ તમને ફાઇનલ લિસ્ટમાં પહોંચાડી પણ શકે છે અને ફાઇનલ લિસ્ટથી તમને બહાર પણ રાખી શકે છે. સો 0.11 માર્કના કટ ઓફ પણ અહીંયા આગળ તમારી વેલ્યુ કરશે. That's why it is more important. Just recently તમે લોકોએ હમણાં પ્રિલિમ્સ એક્ઝામ આપી છે. It means તમારો થિયોરેટિકલ કન્ટેન્ટ બહુ જ ફ્રેશ છે. જો તમે કોન્સ્ટન્ટલી રિવાઇઝ કરે જાઓ છો તો તમારા ઇન્ટરવ્યુમાં ડેફિનેટલી તમને એનો બેનિફિટ થશે. બટ ઇફ યુ આર ટેકિંગ અ બ્રેક ઓફ 1 or 2 months between interview and પ્રિલિમ્સ, તો તમને પણ ખ્યાલ છે કે જો બ્રેક વધતો જશે તમારે બધી જ વસ્તુને ફરીથી રીડ કરવી પડશે. તો તમારો એટ પ્રેઝન્ટ ફ્રેશ થિયોરેટિકલ કન્ટેન્ટ છે, ઇટ વિલ ડેફિનેટલી બૂસ્ટ યોર સ્કિલ્સ. So these are the points which we should focus why we need to prepare at this stage. This is the organization chart of the department. We will see where we are standing as being an assistant engineer. Non-technical part ની અંદર કવર અપ કરીએ તો સૌથી પહેલા જે હશે that will be on the hierarchy, there will be a chief engineer, chief minister. Then after there will be a cabinet minister. At present, yesterday સુધી Mr. Vijaybai Rupani was our cabinet minister as well as chief minister for the water resources department. આ department actually બહુ જ મોટો છે. નર્મદા, water resources, water supply એન્ડ કલ્ચર ડિપાર્ટમેન્ટ. નર્મદાના મિનિસ્ટર અલગ છે, વોટર રિસોર્સિસના મિનિસ્ટર અલગ છે, વોટર સપ્લાયના મિનિસ્ટર અલગ છે. જેમ કે વોટર સપ્લાયના મિનિસ્ટર છે કુંવરસિંહ બાવળિયા, નર્મદાના મિનિસ્ટર છે નીતિનભાઈ પટેલ, વોટર રિસોર્સિસના મિનિસ્ટર હતા વિજયભાઈ રૂપાણી. તો મિનિસ્ટર, કેબિનેટ મિનિસ્ટર ઓલવેઝ ઇમ્પેક્ટ કરે છે આ ડિપાર્ટમેન્ટને, એટલા માટે એની વેલ્યુ હંમેશા વધારે રહેશે with regards to other department. R&B અને irrigation બંનેની વેલ્યુ હંમેશા વધારે રહેશે. એ પછી if you are talking about the technical part,
તો સૌથી ટોપ ઓફ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ કહેવાય છે, there will be a secretary. બે ટાઈપના સેક્રેટરી હોય છે, નોર્મલ સેક્રેટરી એન્ડ સ્પેશિયલ સેક્રેટરી. એના પછી ચીફ એન્જિનિયર આવશે. For the different zone, for example, for the north zone, there is a different chief engineer. For the south zone, there is a different engineer. For the Saurashtra zone, there is a different chief engineer. For the central zone, there is a different chief engineer. For the quality control, there is a different chief engineer. So chief engineer is the second part on the second part of the organization chart. Then there will be a superintending engineer. સુપરિન્ટેન્ડિંગ એન્જિનિયર એટલે શું? તો ફોર એક્ઝામ્પલ ગુજરાતના મેં 5 ઝોન કર્યા છે, નોર્થ, સાઉથ, ઈસ્ટ, વેસ્ટ અને સેન્ટ્રલ ઝોન. એની અંદર એપ્રોક્સિમેટલી 8 થી 9 ડિસ્ટ્રિક્ટ આવતા હોય એક ઝોનની અંદર. એની અંદર 3 થી 4 સુપરિન્ટેન્ડિંગ એન્જિનિયર હોય, એટલે એક ઝોનના 3 થી 4 પાર્ટ પડ્યા હોય, એટલે એક સુપરિન્ટેન્ડિંગ એન્જિનિયરની જોડે 3 થી 4 ડિસ્ટ્રિક્ટ હોય. So he will be the head of 3 to 4 different districts. એમની અંડરમાં આવશે, there will be an executive engineer. Executive engineer is the head of one district only. 3 થી 4 ડિસ્ટ્રિક્ટના હેડ સુપરિન્ટેન્ડિંગ એન્જિનિયર, 8 થી 9 ડિસ્ટ્રિક્ટના હેડ ચીફ એન્જિનિયર અને આખા ગુજરાતના હેડ there will be a secretary. Executive engineer ની અંડરમાં આવશે, there will be a deputy executive engineer. He is the head of specific province, એટલે એક તાલુકો જેને કહેવાય એના એ હેડ હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ અમદાવાદ છે, તો અમદાવાદમાં બાવળા, સાણંદ, દસક્રોઈ આ બધા અલગ અલગ તાલુકા છે. તો સાણંદ તાલુકાના હેડ એ ડેપ્યુટી એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર. એમની અંડરમાં જે વ્યક્તિ આવશે, there will be an assistant engineer. એટલે એક તાલુકાના હું 4 થી 5 ભાગ પાડું છું, તો એ ભાગનો હેડ there will be an assistant engineer. એટલા માટે એનું નામ ગુજરાતીમાં છે મદદનીશ ઇજનેર, એનું બીજું એક નામ છે અનુભાગ ઇજનેર. અનુભાગ એટલે એક તાલુકાનો ભાગ, એના માટે એને કહેવાય છે અનુભાગ ઇજનેર. તમારી અંડરમાં આવશે એક એડિશનલ અસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર, there may be a technical assistant or there may be a work assistant. So you are on the last fourth part of the hierarchy. જ્યારે કોઈ પણ direct recruitment આવે છે, whether there is a GES, whether there is an assistant engineer, top most recruitment is up to an executive engineer. આનાથી ઉપર કોઈ પણ ડિરેક્ટ રિક્રુટમેન્ટથી તમે જઈ શકતા નથી. ઇટ મીન્સ you have to be compulsory an executive engineer to get posted as a superintending engineer. Superintending engineer ની કોઈ જ ડિરેક્ટ રિક્રુટમેન્ટ હોતી નથી. ડિરેક્ટ રિક્રુટમેન્ટની ટોપ પ્રાયોરિટી છે એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર, એ સિવાય હોઈ શકે છે ડેપ્યુટી એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર, અસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર અને એડિશનલ અસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર. આ ચારની એક્ઝામ આવે છે. એડિશનલ અસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર ઇઝ ધ ક્લાસ 3. એ ક્લાસ 3 ની અંદર એન્ટાઇટલ થાય છે, એટલે જીપીએસસી ની એક્ઝામ લેતી નથી. એ કાં તો ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા હોય, કાં તો કોઈ પણ સ્પેસિફિક બોર્ડ દ્વારા હોય. આ 3 એક્ઝામ જીપીએસસી હેલ્ડ કરે છે. As it is a class 1 and a class 2 gazetted officer. It means રાજ્ય પાત્રિત અધિકારી જેને કહેવાય. તમે ટ્રુ કોપી કરી શકશો after that. So this is the organization chart of the department. આ એટલા માટે જરૂરી છે કે તમને ખબર હોવી જોઈએ કે તમે કયા ડેઝિગ્નેશન માટેની પ્રિપેરેશન કરી રહ્યા છો અને તમે ડિપાર્ટમેન્ટના ઓર્ગેનાઇઝેશન ચાર્ટમાં કઈ જગ્યા ઉપર છો. એટલે તમને ઓટોમેટિકલી આઈડિયા આવે કે મારી ઉપર ઘણા બધા ઓફિસર્સ છે. Let's discuss what we will cover in this interview batch. હું કઈ વસ્તુઓ કવર અપ કરીશ ઇન્ટરવ્યુ બેચની અંદર. First of all, we are going to understand the different schemes run by the department. Interview ની અંદર ઘણા બધા ક્વેશ્ચન schemes ની અંદરથી હોય છે. That's why we should focus in detail about these schemes. તો ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા જેટલી પણ સ્કીમ્સ કરન થાય છે એ દરેક સ્કીમને આપણે ડિટેલમાં અહીંયા આગળ સમજીશું. Then after we will discuss in detail about the hydraulic structure with the practical approach. Practical approach, it means I will show you a video, I will show you an object, I will show you an content, I will show you a specific structure, and we will discuss each and every function of that particular structure, how a load is applied, how we are working this structure. એ દરેક વસ્તુ આપણે અહીંયા આગળ સમજીશું. So that will be a detailed discussion on hydraulic structures. Then after we will discuss each and every major dams of the Gujarat. For example, we will discuss in detail about the Sardar Sarovar Dam. We will discuss in detail about the Ukai Dam. We will discuss in detail about the Dharoi Dam. We will discuss in detail about the Karjan Dam. તો ગુજરાતના જેટલા પણ મેજર ડેમ્સ છે એના વિશેનું ડિસ્કશન આપણે અહીંયા આગળ કરીશું. In addition, we will discuss a few of the major dams of the nation also. Like we will discuss about the Bhakra Nangal Dam. We will discuss about the Krishna Arjun Sagar Dam.
તો એના રિલેટેડ પણ આપણે અહીંયા આગળ થોડું ઘણું ડિસ્કશન કરીશું. Then after we will discuss about this civilization. Which kinds of civilization? Like Indus Valley civilization, Mohenjo-daro, Lothal, Dholavira. એના વિશેનું આપણે ડિસ્કશન કરીશું. Now why we need to focus that particular content? શું કામ આપણે ફોકસ કરીશું આ કન્ટેન્ટ ઉપર? રિસેન્ટલી જો તમે કદાચ 2 કે 3 મહિના પહેલાનું ન્યૂઝપેપર રીડ કર્યું હશે તો એની અંદર એક વર્ડ હતો કે લોથલ નો જે લોકેશન છે એને આટલા કરોડના ખર્ચે 1000 કરોડના ખર્ચે ડેવલપ કરવામાં આવશે. હવે તમને લોકોને ખ્યાલ છે કે લોથલ કઈ જગ્યા ઉપર છે? Is it into the Gujarat or is it into the other state? તો એ ગુજરાતની અંદર છે and that is an ancient structures. તો આપણે લોથલ વિશે ડિસ્કશન કરીશું. You can divert your answers by putting such kinds of words. તો આપણે લોથલ વિશે ડિસ્કશન કરીશું, ધોલાવીરા વિશે ડિસ્કશન કરીશું. So we will discuss in detail about this civilization, not in terms of the general terminologies. ક્યાંથી આયા, ક્યારે ગયા, શું થયું એમને, in context of civil engineering. કઈ ટાઈપના સ્ટ્રક્ચર્સ હતા, કઈ ટાઈપના બોન્ડ્સ હતા, કઈ ટાઈપના મટીરિયલ્સ યુઝ કર્યા હતા, શું કામ એ મટીરિયલ્સ યુઝ કર્યા હતા. That we will discuss in this particular series. Then after we will discuss about the recent trends in the civil engineering, like we will discuss about the augmented reality. We will discuss about the use of coconut shells into the concrete. We will discuss about the use of fibers into the bitumen. તો આવા જેટલા પણ નવા નવા ટ્રેન્ડ છે સિવિલ એન્જિનિયરિંગની અંદરના એવા ટ્રેન્ડ્સ આપણે સ્ટડી કરીશું. Then after we will discuss the department. એનો રોલ શું છે, કયા કયા ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રોજેક્ટ્સ છે ડિપાર્ટમેન્ટના સ્પેસિફિક. We are not talking about the schemes now. We are talking about the importance of the project. પ્રોજેક્ટના ઇમ્પોર્ટન્સ વિશે આપણે અહીંયા ડિસ્કશન કરીશું. Then after we will discuss about the role of assistant engineer, their duties with a practical understanding. ખાલી ગોખાવા માટે નહીં, સમજવા માટેની અહીંયા તમને ડિસ્કશન કરીશ. Then after we will discuss about the important theoretical concept of different subjects. હું અહીંયા આગળ તમને દરેકે દરેક વસ્તુ theoretical conceptમાં નથી સમજાવવા. Like હું તમને એમ નહીં કહું what is the meaning of density, what is the meaning of weight density, what is the meaning of mass density, what is the MLT formation. અહીંયા આગળ theoretical concept explain કરવાનો નથી like a preliminary exam. But જે કંઈ પણ important theoretical concept છે that we will discuss in this particular series. As it is a batch of interview, not a batch of prelim. We will discuss in detail about the Statue of Unity. We will discuss in detail about the Manrega. What is Manrega project? What are the benefits of the Manrega project? How we are implementing the Manrega project? Then after we will discuss about the Bhadbut barrage. We will discuss about the Hirpura barrage. And Navi barrages છે કે જે construct થવાની છે within a short of duration. Then after we will discuss about the schedule of rates, green buildings, what are the rubber dams, what is BRTS project, what is metro project, about the construction of metro, about the construction of BRTS payment. શું કામ BRTS payment બાકીની બધી payment કરતા અલગ છે? Why we need to design a BRTS stop at the specific location? Why we need to consider a wheel load at specific location? તો દરેકે દરેક points આપણે અહીંયા આગળ discussion કરીશું. Then after we will discuss about the salinity hindrance, કયા કયા hindrance salinity માટે આવે છે, what are its remedies, and many more projects. નો આપણે ડિસ્કશન કરીશું આ ઇન્ટરવ્યુ બેચની અંદર. તો આના ઉપર તમને આઈડિયા આવી જશે કે this is not the common topics, these are the different topics rather than the theoretical concept. તો એ બધી વસ્તુ આપણે અહીંયા આગળ સમજીશું. સમજીએ what interview is. તમારા માઇન્ડમાં શું ઇન્ટરસેપ્શન છે that we are not I'm not aware of it at this stage. જેમ જેમ ટાઈમ જતો જશે, જેમ જેમ આપણે એકબીજાને ઓળખતા રહીશું એમ એમ આ વસ્તુને સમજણ આવતી જશે. બટ સમજીએ ઇન્ટરવ્યુ શું છે સૌથી પહેલા. So any definition, the technical definition, and read it. An interview is essentially a structured conversation where panel member asks question and candidate answers. Basic definition, in common parlance, a word interview refers to one-on-one conversation between an interviewer and interviewee. એટલે જે ઇન્ટરવ્યુ આપે છે એ અને જે ઇન્ટરવ્યુ લે છે એ. આમાં મેં બે વર્ડને રેડ માર્ક કર્યા છે. એ બંને વર્ડ શું દેખાય છે તમને જે મેં રેડ માર્ક કર્યા છે? સ્ક્રીન ઉપર તમને રેડ ફોન્ટ દેખાતા છે. તો રેડ ફોન્ટ શું લખેલું છે? કન્વર્ઝન. ઇટ ઇઝ અ કન્વર્ઝેશન. હવે કન્વર્ઝેશન એ બોલવાથી આવશે કે લખવાથી આવશે? બોલવાથી જ આવશે.
It means the most important thing for any interview, not about this particular thing, for any interview, that is the conversation, that is the speaking. એનો મતલબ તમે અહીંયા આગળ શું સમજ્યા છો એ નથી ઇમ્પોર્ટન્ટ, તમે શું બોલો છો, તમે જે સમજેલા છો એ જ બોલો છો, તમને જે આવડે છે એ બોલો છો, કે તમે એ જગ્યાએ ટેન્શનમાં આવીને કંઈક બીજું બોલો છો. એ રોલ પ્લે હંમેશા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બીકોઝ ઇન્ટરવ્યુ ઇઝ ઓલ અબાઉટ કન્વર્ઝેશન, whether it is a technical, whether it is a non-technical, but conversation is there in each and every interview. એટલા માટે આપણે ફોકસ કરવું પડશે. તો which points we need to be clear about interview? તો કયા કયા પોઈન્ટ ઉપર આપણે રોલ પ્લે કરીશું? તો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ જે રોલ પ્લે છે that is speaking, બોલવું, બોલવું અને બોલવું. સપોઝ તમને કોઈ પેનલ મેમ્બર ક્વેશ્ચન પૂછે છે, તમે એ ક્વેશ્ચન સાંભળ્યા પછી 10 થી 12 સેકન્ડ સુધી ખાલી બેસી રહો છો, ઇટ વિલ ક્રિએટ અ નેગેટિવ ઇમ્પેક્ટ. એ તમારા ઉપર એક નેગેટિવ ઇમ્પેક્ટ ક્રિએટ કરે છે. તમને ક્વેશ્ચન પૂછે છે કંઈક અને તમે એનો આન્સર આપો છો, again it will create a negative impact. So speaking will definitely create or will definitely plays a crucial role, સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ આ જ પ્લે કરવાનું છે. Then after એ સિવાય પણ બીજા ઘણા બધા ફેક્ટર્સ છે, like that is a speaking language. ઘણા બધા લોકોને એવું છે કે ઇન્ટરવ્યુ વખતે લેંગ્વેજ રોલ પ્લે કરે છે. Yes, it will definitely plays an important role. હવે કઈ રીતની લેંગ્વેજ, તમે ગુજરાતીમાં બોલો છો કે ઇંગ્લિશમાં બોલો છો, આઈ એમ નોટ ટોકિંગ અબાઉટ ધેટ લેંગ્વેજ, બટ તમે કેવું બોલો છો, વેધર ઇટ ઇઝ ક્લિયર ઓર નોટ. ફોર એક્ઝામ્પલ હું તમને એક નાનકડું એક્ઝામ્પલ આપું છું. હું બે સેન્ટેન્સીસ બોલું છું, જસ્ટ આઈડેન્ટિફાઈ કરજો વિચ ઇઝ ધ ગુડ પેટર્ન, કઈ પેટર્ન સારી છે ને આઈડેન્ટિફાઈ કરજો. સૌથી પહેલી રીતે હું બોલું છું, સ્પીકિંગ વિલ પ્લેઝ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્રુશિયલ રોલ. બીજી રીતે બોલું છું, સ્પીકિંગ વિલ પ્લેઝ અ ક્રુશિયલ રોલ. કઈ વસ્તુ તમને વધારે સારી લાગી? Second one. Second. કેમ સેકન્ડ વન? સ્પીડ, વર્ડ ક્લેરિટી ઓફ ધીસ ડિફરન્ટ વર્ડ્સ, આ બંને વસ્તુ. તો લેંગ્વેજ બંનેમાં ઇંગ્લિશ જ છે, બટ યોર clarity of words, your pitch, your speed, this all the parameters will be considered. હવે તમે કોઈ પણ આન્સર આપો છો એ ક્લિયર નથી, તો સામેવાળી વ્યક્તિ એમ નહીં પૂછે કે તમે શું બોલ્યા, રિપીટ કરો. તો એમને જે સમજ્યું એ સમજીને આગળ વધશે. તો તમારા વર્ડ્સ પ્રોપર, લાઉડ, ક્લિયર હોવા જોઈએ. એટલા માટે મેં કીધું યોર સ્પીકિંગ લેંગ્વેજ એ ગુજરાતી હશે કે ઇંગ્લિશ હશે, ઇટ ડઝન્ટ મેટર, બટ ઇટ શુડ બી અ ક્લિયર. ધેટ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. બીજી વસ્તુ ઉપર એ લોકો માર્ક કરે છે, ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વન અગેન આફ્ટર ધ સ્પીકિંગ, ધેટ ઇઝ યોર પ્રેઝન્સ ઓફ માઇન્ડ. તમે કેટલી સેકન્ડમાં, કેટલી ફ્રેક્શન ઓફ સેકન્ડ્સમાં તમે એમને રિસ્પોન્ડ કરો છો. તમને ક્વેશ્ચન પૂછ્યા પછી તમારે દરેકે દરેક ક્વેશ્ચન વખતે જો વિચારવું પડતું હોય 10 થી 12 સેકન્ડ સુધી, ઇટ વિલ ડેફિનેટલી ક્રિએટ અ નેગેટિવ ઇમ્પેક્ટ. Then that means you have to be present, you have to be remain active during answering your questions. જે કંઈ પણ તમારા ક્વેશ્ચનના આન્સર્સ છે આપો ત્યારે તમારે હંમેશા પ્રોએક્ટિવ રહેવું પડશે. Then after your body language. Now what is the meaning of body language? Let me show you. Body language એટલે શું એ હું તમને બતાડું. Just give me a minute. Am I visible on the screen? Yes, sir. Suppose હું ઇન્ટરવ્યુમાં આ રીતે બેઠું છું. Do you think this is a good posture? અમારું સારું પોસ્ટર છે એવું કહી શકું ખરા? હું ઇન્ટરવ્યુની અંદર આવી રીતે બેસું છું. Is it a good posture? આ સારું પોસ્ટર છે ખરું કે હું સારી રીતે બિહેવ કરી રહ્યો છું કે સારી રીતે બેઠો છું? સપોઝ હું ટી શર્ટના બે બટન ઓપન કરીને આ રીતે જઉં છું. તમને લાગે છે કે તમારી બોડી લેંગ્વેજ એટલી સારી છે કે તમને ઇન્ટરવ્યુ વાળી વ્યક્તિ તમને સારા માર્ક આપશે અથવા તમને એ ફાઇનલ લિસ્ટ ઓફ સિલેક્શન સુધી પહોંચાડશે પણ ખરા? નો, ઇટ ઇઝ નોટ. તો યોર બોડી લેંગ્વેજ વિલ ડેફિનેટલી ઇમ્પેક્ટ. એ હંમેશા ઇમ્પેક્ટ કરશે. તમે કેવી રીતે બેઠા છો, કેવી રીતે તમે બોર્ડરૂમની અંદર એન્ટર થાઓ છો, કેવી રીતે તમે એમની સામે આન્સરિંગ કરી રહ્યા છો, કેવી રીતે તમારા હાથની મૂવમેન્ટ છે, કેવી રીતે તમારા ફેસની મૂવમેન્ટ છે, ધેટ ઓલ ધ થિંગ્સ દે વિલ માર્ક. અને એ બધી જ વસ્તુ આપણે સમજીશું. સો યોર વિચ કાઇન્ડ ઓફ બોડી લેંગ્વેજ શુડ બી ધેર. દેન યોર પોસ્ટર્સ એન્ડ જેસ્ચર્સ. તમે સપોઝ તમને કોઈ વ્યક્તિ ક્વેશ્ચન પૂછે છે અને તમે આવી રીતે આન્સર આપો, જસ્ટ માર્ક ધીસ સેલ્ફ. તમે આવી રીતે આન્સર આપો, યસ સર આઈ એમ અવેર વિથ ધ થિંગ. તમે નીચું જોઈને જ આન્સર આપો છો. ડુ યુ થિંક દે વિલ માર્ક યોર થિંગ ઓર દે વિલ અલાઉ યુ ટુ રીચ અપ ટુ ધ ફાઇનલ લેવલ? નો, દે વોન્ટ. કેમ? તો તમારા પોસ્ટર્સ, તમારા જેસ્ટર્સ, તમારી મુવમેન્ટ જ એવી નથી. બીંગ એન ઓફિસર,
તમે હવે ક્લાસ 2 ઓફિસર બનવા જઈ રહ્યા છો તો આ બધી વસ્તુઓ પણ એ લોકો માર્ક કરે જ છે. Then after your leadership role, તમારા આન્સર્સ ની અંદર તમે એક લીડરશિપ રોલ તમારો એક્ટિવ દેખાતો હોવો જોઈએ. એવું નહીં કે તમે આપવા ખાતર આવી રહ્યા છો, તમે પોતે પેશનેટ છો, તમને એ જોબ માટેની જરૂરિયાત છે, તમે એના માટે પેશનેટ છો, તમે એના માટે કોઈ પણ લેવલ સુધીની પ્રિપેરેશન કરવા તૈયાર છો, એવું એમને લાગવું જોઈએ. એમને એવું ના થવું જોઈએ કે તમે પરાણે ઇન્ટરવ્યુ રૂમ સુધી પહોંચેલા છો, તમને કોઈ ધક્કો મારીને મોકલેલા છે, એવું એમને ફીલ ના થવું જોઈએ. That is the most important thing. That is your passion and which will lead to the leadership role. So these are the points which we will focus during your preparation. તમારા આન્સર્સ કેવા હોવા જોઈએ, તમારી બોડી લેંગ્વેજ કેવી હોવી જોઈએ, તમારા જેસ્ટર્સ કેવા હોવા જોઈએ, that all the things we will discuss here as a point. હવે તમારી પ્રિપેરેશન તમારે કેવી રીતે સ્ટાર્ટ કરવી જોઈએ? તો સૌથી પહેલા તમે તમારી જાતને સમજો. સૌથી પહેલી અને મહત્વની વસ્તુ છે આઈડી, કે તમે કેટલામાં છો, તમારું પાણી કેટલામાં છે, તમે ઇન્ટરવ્યુ આપવા માટે કેપેબલ છો કે નથી. જો તમે ઇન્ટરવ્યુ આપવા માટે કેપેબલ નથી તો કેવી રીતે તમારી સેલ્ફને તમે લિફ્ટ કરી શકશો? તમારી સ્ટ્રેન્થ શું છે, તમારી વીકનેસીસ શું છે, આ વસ્તુને તો સમજવી પડશે ને. એના માટે તમે પોતે જ રિસ્પોન્સિબલ હશો, તમે પોતે જ એને સમજી શકશો. આઈ કેન નોટ એક્સપ્લેન યોર સેલ્ફ, હું તમને સમજાવી નથી શકવાનું કે તમે શું છો, એ તમે તમારી જાતે જ સમજી શકશો કે તમે શું છો. તો એને આઈડેન્ટિફાઈ કરો. વોટ આર યોર સ્ટ્રેન્થ્સ, વોટ આર યોર વીકનેસીસ, વોટ આર ધ સબ્જેક્ટ ઇન્ટરેસ્ટેડ બાય યોરસેલ્ફ, કે તમારા માટે કયા સબ્જેક્ટનું ઇમ્પોર્ટન્સ તમારા માટે વધારે છે, કે તમે શેની અંદર સ્ટ્રોંગ છો. તો આપણે ઇન્ટરવ્યુ વાળી વ્યક્તિને, જે વ્યક્તિ ઇન્ટરવ્યુ લઈ રહી છે, આપણે એમને એ બાજુ ડાયવર્ટ કરવાના છે. સો વી નીડ ટુ ફોકસ ધેટ થિંગ. તો તમારી સ્ટ્રેન્થ, તમારી વીકનેસ, તમારા સબ્જેક્ટ સિલેક્શન, આટલી વસ્તુ પર તમારે ફોકસ કરવાનું છે. એના પછી હું ફોકસ કરીશ કે તમારો વોઇસ પ્રોપર છે કે કેમ, તમારો વોઇસ પ્રોપર લાઉડ છે, વોઇસની પીચ પ્રોપર છે, હું એનું એનાલાઇસિસ કરીશ. તમારા પોસ્ટર્સ બરાબર છે કે નહીં, તમારા જેસ્ટર્સ બરાબર છે કે નહીં, ધેટ આઈ વિલ એનાલાઇઝ. બટ તમારી રીતે તમારે એને સમજવાનું છે કે તમારી સ્ટ્રેન્થ શું છે. અમુક લોકોને કેવું હોય, થિયોરેટિકલી બહુ જ સાઉન્ડ હોય બટ પ્રેક્ટિકલી ઝીરો હોય. અમુક લોકો એવા હોય કે જેની થિયરીમાં ઝીરો છે, પ્રેક્ટિકલી બહુ સાઉન્ડ છે. અમુક લોકો એવા કે જેમને કશું જ આવડતું નથી પણ બોલવામાં બહુ જ છુરા છે, એમને કહે તો અડધો કલાક બોલી નાખે. અમુક લોકો એવા છે જેમને બધું જ આવડે છે પણ કોઈકની સામે બોલવાનું હોય તો બોલી નથી શકતા. અમુક લોકો એવા છે કે જેમને થોડુંક જ આવડે છે પણ એને એક્સપ્લેન બહુ સારી રીતે કરી શકે છે. તો there are different kinds of things. એવી જ રીતે તમારી અંદર પણ કંઈક ને કંઈક વસ્તુ છે. તો તમને ખબર છે કે તમારી સ્ટ્રેન્થ શું છે. હું બોલી શકું છું, એ મારી સ્ટ્રેન્થ છે. હું બીજા લોકોની સામે નથી બોલી શકતો, તો એ મારી વીકનેસ છે. તો કાઇન્ડ ઓફ ધેટ યુ હેવ ટુ એનાલાઇઝ યોરસેલ્ફ ફર્સ્ટ. ધેન આફ્ટર તમારી ટેકનિકલ સ્કિલને તમારે ઇમ્પ્રૂવ કરવી પડશે ઇન ટર્મ્સ ઓફ થિયોરી એઝ વેલ એઝ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ફિલ્ડ. જો પ્રીવિયસ ઇન્ટરવ્યુને તમે ફોકસ કર્યું હશે તો પ્રીવિયસ ઇન્ટરવ્યુની અંદર એ લોકો ફિલ્ડ સાઇડ પણ ઘણું બધું ગયા છે, અને જે લોકોનું ફિલ્ડ નોલેજ નથી એ લોકોના માર્ક જે લોકોની ફિલ્ડ નોલેજ છે એના કરતા કમ્પેરમાં કંઈક ઓછા મળ્યા છે. તો ફિલ્ડ ઇટ ડઝન્ટ મીન ધેટ કે તમે ફિલ્ડ માટે પ્રોપરલી સાઉન્ડ હોવા જોઈએ. તમારી આજુબાજુનું ફિલ્ડ, તમારી આજુબાજુનું ફિલ્ડ ઇન ધ સેન્સ વોટ, કે સપોઝ તમે કોઈ એક સ્પેસિફિક ડિસ્ટ્રિક્ટમાં રહો છો તો એ ડિસ્ટ્રિક્ટના કયા કયા ડેમ્સ છે, કયા કયા ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટ્રક્ચર્સ છે, એની રિક્વાયરમેન્ટ શું છે, એનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે. સપોઝ તમે જ્યાં આગળ રહો છો એની આજુબાજુમાં મટીરિયલ્સના રેટ શું ચાલી રહ્યા છે, કયા કયા મટીરિયલ્સ આપણે સાઇટ ઉપર યુઝ કરીએ છીએ. આ બધી વસ્તુ નોટ અબાઉટ અ ડિટેલ નોલેજ અબાઉટ ધ ફિલ્ડ, ધો હુ આર પર્ટેનિંગ ટુ ધ ફિલ્ડ એમના માટે જરૂરી છે. બટ ઇફ યુ આર અ ફ્રેશર, ઇફ યુ આર અપિયરિંગ ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ, તો તમારા માટે બેઝિક ફિલ્ડનો નોલેજ પણ હોવું જરૂરી છે. તો તમારે એના વિશે પણ પ્રિપેર રહેવું પડશે. ધેન આફ્ટર વાય ટુ રીડ ઇન સ્ટેજ 1, વોટ ટુ રીડ ઇન ટુ ધ સ્ટેજ 1. કયા કયા સબ્જેક્ટને તમારે સ્ટેજ 1 માં, મેં 3 અલગ અલગ સ્ટેજમાં ડિવાઈડ કર્યા છે, સ્ટેજ 1, સ્ટેજ 2 અને સ્ટેજ 3. તો જ્યારે આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ એ ટાઈમે કયા કયા ટોપિક ઉપર ફોકસ કરવાનું છે. તો જીઓટેકનિકલ એન્જિનિયરિંગ, સ્ટ્રેન્થ ઓફ મટીરિયલ્સ, હાઇડ્રોલોજી એન્ડ વોટર રિસોર્સિસ, વેરિયસ સ્કીમ્સ ઓફ ગવર્મેન્ટ. આપણે બેઝિક વિડીયો અવેલેબલ છે ને આપણે લાઈવ સેશન્સની અંદર પણ એના રિલેટેડ ડિસ્કશન કરીશું. તો આ એવા ટોપિક છે કે જે આપણે ફર્સ્ટ સ્ટેજમાં ફોકસ કરવાના છે.
કે જેનું ઇમ્પોર્ટન્સ થિયોરિટિકલ કોન્સેપ્ટ એઝ વેલ એઝ ફિલ્ડ માટે વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હાઉ ધીસ ઇન્ટરવ્યુ બેચ વિલ રન, આ બેચ કેવી રીતે તમારી રન થશે, એટલે તમને આઈડિયા આવશે કે કયા કયા કન્ટેન્ટ ચાલવાના છે, એ તમને આઈડિયા આવી ગયું. હવે કેવી રીતે આપણી બેચ રન થશે એ સમજો. ટોટલ 60 plus hours, it means more than 30 sessions will be there. All are online sessions. All are online session. It is not an offline batch, it is an online batch. So be clear about that thing. Second thing, હું તમારું સ્કિલ એસેસમેન્ટ કરીશ કે તમે કેટલામાં છો, તમારે ક્યાં ક્યાં તમારે કઈ કઈ વસ્તુ ઇમ્પ્રૂવ કરવાની જરૂર છે. That will be your skill assessment. It means any other હું શું કરીશ, I will analyze your voice, I will analyze your confidence. તમે જે સ્ટ્રેન્થ અને વીકનેસીસ મને લખીને મોકલી હશે, હું એને ચેક કરીશ કે તમે જે સ્ટ્રેન્થ લખી છે એકચ્યુઅલી તમારી સ્ટ્રેન્થ છે કે કેમ, તમે જે વીકનેસ લખી છે એ તમારી વીકનેસ છે કે કેમ. That I will analyze. Here I am not here to explain the theoretical content. Here I am to analyze your skills. Here I am to improve your skills. Here I am to make you up to that level that you will be different other than the other students. Then after there will be a 2 offline MOOCs. MOOC will be an offline. MOOC offline હશે, એનાથી તમને ઘણો બધો બેનિફિટ થશે. Then after there will be a 2 confidence booster sessions for the students who needs it, જેને જરૂરિયાત હશે એ લોકો માટે. If you are already you are having a sound confidence, you do not need to attend those sessions. At present, till your first result, there will be a 2 sessions every week. એટલે ઘણા બધા લોકોને હજુ ડાઉટ છે કે હું પ્રિલિમ્સમાં ક્લિયર થઈશ કે નહીં થઉં, હું ઇન્ટરવ્યુ સુધી પહોંચીશ કે નહીં પહોંચું, તો મારે શું કરવું જોઈએ? ઇન્ટરવ્યુની પ્રિપેરેશન કરવી જોઈએ કે પ્રિલિમ્સની પ્રિપેરેશન કરવી જોઈએ? ટુ બી વેરી ફ્રેન્ક, એટ પ્રેઝન્ટ યુ all should focus on prelims of next examination and a limited time duration for interview. It means તમારે limited time અત્યારે ઇન્વેસ્ટ કરવો જોઈએ ઇન્ટરવ્યુ માટે, but you should definitely invest a limited time. શું કામ limited time? જેવું તમારું રિઝલ્ટ આવશે, રિઝલ્ટ થી લઈને ઇન્ટરવ્યુનો પ્રોગ્રામ આવવા વચ્ચેની ડ્યુરેશન ઘણી ઓછી હોય છે. એટલે જો તમે એ વખતે તમારી પ્રિપેરેશન શરૂ કરશો, તમે ઇન્ટરવ્યુના લિસ્ટમાં છો અને એ વખતે તમારી પ્રિપેરેશન શરૂ કરો છો, you will not able to complete all the tasks in a good sense. એટલા માટે તમારી ઇન્ટરવ્યુની પ્રિપેરેશન પણ અત્યારથી જ શરૂ કરવી જોઈએ અને જોડે જોડે તમારી પ્રિલિમ્સની પણ પ્રિપેરેશન કન્ટિન્યુ રાખવી જોઈએ. હવે સપોઝ તમારા 130 માર્ક્સ અપ છે, 140 અપ છે, ઇટ મીન્સ યુ વિલ ડેફિનેટલી બી અ પાર્ટ ઓફ લિસ્ટ ઓફ ઇન્ટરવ્યુ. તો તમારે પ્રિલિમ્સની પ્રિપેરેશન કરવી જોઈએ કે કેમ? હા, તો પણ કરવી જોઈએ. શું કામ? બીકોઝ તમારે થિયોરેટિકલ કન્સેપ્ટ તો આમ પણ ક્લિયર કરવાના છે, તો તમારે એને રિફ્રેશ તો કરવાના જ છે. તો તમે જે રીતે પ્રિલિમ્સ માટેની વાત કરો છો એ વસ્તુ માટે એની જરૂરિયાત છે જ, એ ઇન્ટરવ્યુમાં પણ જરૂરી છે. એટલે તમારું થિયોરેટિકલ નોલેજ તો તમારે કન્ટિન્યુ રાખવાનું જ છે. જનરલી ઇટ ઇઝ અરાઉન્ડ 20 days જનરલી, બટ અમુક ટાઈમે 15 દિવસમાં પણ ઇન્ટરવ્યુ ડિક્લેર થયેલા છે. 1 કે 2 રિક્રુટમેન્ટમાં ખાલી 7 જ દિવસનો પણ ટાઈમ મળેલો છે અને 1-2 રિક્રુટમેન્ટમાં મહિના 1.5 મહિનાનો પણ ટાઈમ મળેલો છે. સો ઇટ વેરી ઓલ ધ ટાઈમ. We are not sure at this stage. એ જ્યારે આવશે ત્યારે જ ખબર પડશે, બટ વી હેવ ટુ બી રેડી. આપણે રેડી રહેવું પડશે. Why? Because we have enough time at present. તો શું કામ આપણે મોડું જાગવું, આપણે વહેલા શું કામ ના જાગી શકીએ? Then after I will provide you weekly target. હું તમને વીકલી ટાર્ગેટ આપીશ કે તમારે આ વીકમાં આટલી આટલી વસ્તુઓ ઉપર ફોકસ કરવાનું છે, આ વીકમાં આટલી આટલી વસ્તુઓ તમારે વાંચવાની છે, આ વીકમાં તમારે આટલા આટલા લેબોરેટરી ટેસ્ટ ક્લિયર કરવાના છે. સો હું તમને એક વીકલી ટાર્ગેટ આપીશ, એ ટાર્ગેટ પ્રમાણે તમારે વાંચવાનું રહેશે. Then after the most important thing, that will be your audio test. ઓડિયો ટેસ્ટ એટલા માટે જરૂરી છે કે તમને ખ્યાલ આવશે કે તમારો વોઇસ કેવામાં છે. હું એક સેન્ટેન્સને 2 અલગ અલગ રીતે બોલીશ, શાંતિથી એને સાંભળજો, શાંતિથી એને સાંભળજો. એવરી વીક 2 સેશન્સ ટિલ યોર રિઝલ્ટ. ફરીથી રિપીટ કરું છું ને, એવરી વીક 2 સેશન્સ ટિલ યોર રિઝલ્ટ. હું બીજી રીતે બોલું છું, એવરી વીક 2 સેશન્સ ટિલ યોર રિઝલ્ટ. which view will prefer, first or second? તમે કયું પ્રિફર કરશો, પહેલું કે બીજું? સેકન્ડ. શું કામ સેકન્ડ? તો પહેલો જે મારો ટર્ન હતો, every week 2 sessions till your result. It is not that much loud,
Another thing, that was a monotonous tone. Monotonous એટલે શું? તો ક્યાં અટકતો જ નથી. Every week 2 sessions till your result. Every week 2 sessions till your result. કોઈ પણ વર્ડ્સમાં મારા મોડ્સ, મારી પીચ કે કોઈ પણ વસ્તુ ચેન્જ જ નથી થઈ રહી, તો હું એવી રીતે આન્સર આપીશ જો ઇન્ટરવ્યુ પેનલ સામે, તો they will definitely kick me out. એ મને ડાયરેક્ટ લાત મારીને બહાર જ કાઢી મૂકવાના છે. તો તમારે ક્યાં ક્યાં અટકવાનું છે, તમારો વોઇસ કઈ જગ્યા પર લાઉડ થવો જોઈએ, that is important thing. કઈ જગ્યા પર તમારે અટકવું જોઈએ, where you should change your pitch, that I will suggest you during your audio test. Another thing, which thing I will provide you on a one-to-one. એટલે દરેકે વ્યક્તિને પર્સનલી કઈ કઈ વસ્તુ હું આપીશ, that I am considering it as a one-to-one guidance. સૌથી પહેલું, how to introduce yourself in the boardroom. First impression is the last impression that we are wearing since the childhood. તો ઇમ્પોર્ટન્ટ એ જ છે ને, મારા માટે મારી ઇન્ટ્રોડક્શન બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ પ્લે કરશે. તો જો પૂછે છે તો કેવી રીતે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરીશ, એ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. બીજી વસ્તુ, what to speak in front of panel member. કઈ કઈ વસ્તુઓ બોલવી જોઈએ, કઈ ના બોલવી જોઈએ, એ બધી વસ્તુઓ તમને તમારી સ્ટ્રેન્થ, તમારી વીકનેસીસ ઉપર સમજાવીશ. હાઉ ટુ એન્ટર ઇન અ બોર્ડરૂમ. કેવી રીતે તમે બોર્ડરૂમમાં એન્ટર થશો. what to wear in the day of interview. કઈ વસ્તુ તમારે પહેરવી જોઈએ ઇન્ટરવ્યુના દિવસના. then after, in which language you should answer. તમે અમુક લોકો ગુજરાતીમાં સાઉન્ડ હશે, અમુક લોકો ઇંગ્લિશમાં સાઉન્ડ હશે, અમુક લોકો હિન્દીમાં સાઉન્ડ હશે. So according to your analysis, I will suggest you that in which language you should answer. કઈ લેંગ્વેજમાં તમારે બોલવું જોઈએ. Then after, how to modify your answers. તમે જે આન્સર્સ આપો છો એને કેવી રીતે મોડિફાઈ કરીએ. why you should go for the interview coaching. શું કામ ઇન્ટરવ્યુ કોચિંગની જરૂરિયાત છે ને, એ તમને અહીંયાથી ખબર પડશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, મારે ઇન્ટ્રોડક્શનમાં બોલવાનું છે કે મારો ફાઇનલ યરનો પ્રોજેક્ટ આવો છે. નાઉ જસ્ટ રીડ અ ટાઇટલ. મેં એક ટાઇટલ આપ્યું છે કોઈક એક XYZ સ્ટુડન્ટનું, કે મારો ફાઇનલ યરનો જે પ્રોજેક્ટ છે, ઇફ અ ફાઇનલ યર પ્રોજેક્ટ ઇઝ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ઓફ લિક્વિડ લિમિટ and plastic limit of a black cotton soil using stone powder, fly ash and a lime. જેના માસ્ટર્સ હશે એ લોકોના ડિઝર્ટેશન ટોપિક હશે, ઇન શોર્ટ થીસિસના ટોપિક હશે. બટ જે લોકોના ફાઇનલ યર છે, જે લોકો ખાલી બેચલર કરેલું છે, એમના ફાઇનલ યરના કંઈક ટોપિક હશે. તો એનો ટાઇટલ છે, એ જે વ્યક્તિએ પ્રોજેક્ટ કરેલું છે એનું ટાઇટલ છે, that improvement of liquid limit and plastic limit of a black cotton soil using stone powder, fly ash and lime. Now how I will speak in front of the GPSC panel members. Now read the title please. હવે ટાઇટલને રીડ કરો. કયા કયા ચેન્જીસ મેં કર્યા છે કદાચ તમે લોકો માર્ક કરી શકશો. એઝ બીંગ અ સિવિલ એન્જિનિયર તમારી એટલી તો સારી સ્કિલ હશે કે તમે એને માર્ક કરી શકશો. Can you see the differences? તમને ડિફરન્સીસ દેખાઈ શકે બંને સેન્ટેન્સીસની અંદર? વેરી ગુડ. તો પહેલો ડિફરન્સ અહીંયા આગળ મેં જનરેટ કરેલો છે જીઓટેકનિકલ પ્રોપર્ટીઝ રાધર દેન લિક્વિડ લિમિટ એન્ડ પ્લાસ્ટિક લિમિટ. હવે જ્યારે પણ તમે ઇન્ટરવ્યુના બોર્ડરૂમમાં જશો ને, એટલે તમને અમુક નંબર્સના ક્વેશ્ચન પૂછે. અમુક નંબર્સ મીન્સ તમને 15 ક્વેશ્ચન પૂછી શકે, 20 ક્વેશ્ચન પૂછી શકે, 25 ક્વેશ્ચન પૂછી શકે. અને જો તમારા જ ક્વેશ્ચનમાંથી, તમારા જ આન્સરમાંથી બીજો કોઈ ક્વેશ્ચન જનરેટ થાય છે, ઇટ મીન્સ યુ વિલ બી સેફ. એનો મતલબ કે તમે સેફ છો. કેમ? તો તમારા જ આન્સરમાંથી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જનરેટ થયેલો છે. ઇટ મીન્સ યુ આર ઓલરેડી ફેમિલિયર વિથ ધ એક્સ કન્ટેન્ટ. તમે એક્સ કન્ટેન્ટ જે તમને પૂછેલો છે એનાથી તમે ફેમિલિયર છો. હવે મેં શું કર્યું અહીંયા આગળ, મેં એને 3 રીતે ડિવાઈડ કર્યું. મેં આ જ આન્સરને, આ જ ક્વેશ્ચનને 3 રીતે ડિવાઈડ કર્યો છે. પહેલું શું કર્યું મેં, તો એક મમરો મૂક્યો અહીંયા આગળ જીઓટેકનિકલ પ્રોપર્ટીઝ. It means if I am saying that improvement of liquid limit and plastic limit, now they are clear કે liquid limit અને plastic limit જ આમનો પ્રોજેક્ટ છે. બટ એની જગ્યાએ મેં શું કર્યું, improvement of geotechnical properties. તો તમારો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આવો હોઈ શકે છે, which kinds of geotechnical properties you have improved. તમે કઈ કઈ geotechnical properties improve કરી હતી. તો એટ ધેટ ટાઈમ તમે કહી શકો છો, જો તમને બધી જ પ્રોપર્ટીઝ આવડે છે તમે કહી શકો છો, મેં shrinkage limit can be a geotechnical properties, liquid limit can be a geotechnical property, plastic limit can be a geotechnical properties, but among all of this I have improved liquid limit and plastic limit.
એટલે તમારો એક ક્વેશ્ચન તમારા જ આન્સર માંથી જનરેટ થયો, એટલે તમારા 25 માંથી જે ક્વેશ્ચન પૂછવાના હતા હવે 24 માંથી બહાર ના આવશે, એટલે અનનોન ક્વેશ્ચન આવવાના ચાન્સીસ 24 થઈ ગયા. કેમ? તો એક ક્વેશ્ચન તમારા આન્સર માંથી જનરેટ થયો. બીજું મેં મમરો શું મૂક્યો અહીંયા આગળ એવું છે, મેં મટીરિયલનો યુઝ કર્યો છે સ્ટોન ડસ્ટ ઓર સ્ટોન પાવડર, ફ્લાય એશ અને લાઇમ. એની જગ્યાએ મેં શું લખ્યું? યુઝિંગ ડિફરન્ટ મટીરિયલ્સ. એટલે તમારો વેરી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આ પણ હોઈ શકે, which kinds of materials you have used. તો તમે કહી શકો છો સ્ટોન પાવડર, ફ્લાય એશ અને લાઇમ. એટલે તમારો એના પછીનો ક્વેશ્ચન એવો જ હશે કે શું કામ તમે સ્ટોન પાવડરનો ઉપયોગ કર્યો, શું કામ તમે ફ્લાય એશનો ઉપયોગ કર્યો, શું કામ તમે લાઇમનો યુઝ કર્યો. એ તમારો એના પછીનો ક્વેશ્ચન હોઈ શકે છે. સો વી આર ક્રિએટિંગ ધ નેક્સ્ટ અપકમિંગ ક્વેશ્ચન્સ from our answers itself. That will be the most key role for any interview. કોઈ પણ ઇન્ટરવ્યુ માટે આ રોલ પ્લે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે તમારા આન્સર્સ એવા હોવા જોઈએ કે જેમાંથી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જનરેટ થવો જોઈએ. એ સારામાં સારી સ્કિલ હોય કોઈ પણ કેન્ડિડેટ માટેની કે એના આન્સર એવી રીતે આપે કે એમાંથી જ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જનરેટ થવો જોઈએ. એ સ્કિલ છે, એન્ડ ધેટ આઈ વિલ ટીચ યુ. Second thing, मैं एक वर्ड મૂકી દીધો, that is a weakest type of soil or a weakest type of soil. Now we all are aware કે બ્લેક કોટન જે છે એ જ્યારે ભીની થાય છે ત્યારે બહુ જ વીક થઈ જાય છે. એટલે weakest type of soil એટલે તમારો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન બ્લેક કોટન ઉપર જતો રહેશે, એના પછી એનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન એની પ્રોપર્ટીઝ ઉપર જતો રહેશે. So this is the thing how you should modify your answers in front of the GPSC panel members, and that is the thing which you should learn from any guidance or any person who is providing your guidance. That is the important thing. હવે હું કઈ રીતે બોલું છું ને શાંતિથી સાંભળજો. આ જ આન્સરને હું બે અલગ અલગ રીતે તમારી સામે રિપ્રેઝન્ટ કરું છું, ધ્યાનથી સાંભળજો. Improvement of geotechnical properties by using different materials in weakest type of soil. અમારો પહેલો રોલ, પહેલો આન્સર છે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ઓફ જીઓટેકનિકલ પ્રોપર્ટીઝ બાય યુઝિંગ ડિફરન્ટ મટીરિયલ્સ ઇન વીકેસ્ટ ટાઈપ ઓફ સોઇલ. હવે હું બીજી રીતે બોલું છું, ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ઓફ geotechnical properties by using different materials in weakest type of soil. કઈ માર્ક કર્યું ખરું તમે મારા પહેલા આન્સરમાં અને બીજા આન્સરમાં મેં કઈ કઈ જગ્યા ઉપર ચેન્જ કરે? તમારું એ ક્યાંય ધ્યાન ગયું ખરું? યસ સર. કઈ જગ્યા ઉપર તમને લાગ્યું? સર જે કીવર્ડ્સ હતા જેનાથી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પ્રોબેબલ હોઈ શકે એને આપણે વર્બલી હાઇલાઇટ કર્યા. વેરી ગુડ. ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ઇઝ ધેટ કે જે જગ્યા ઉપર મારે એમને નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પૂછાવડાવવાનો છે એ જગ્યા ઉપર મારી પીચને મેં ચેન્જ કરી, મારા ઓડિયોને મેં થોડોક લાઉડ કર્યો, એ જગ્યા ઉપર હું થોડોક સ્લો ગયો. તો આવી જ રીતે તમારે તમારા આન્સર્સને મોડિફાઈ કરવાનું છે, અને એ હું તમને કહીશ કે કેવી કેવી જગ્યા ઉપર તમારે સ્ટોપ થવું જોઈએ, કેવી કેવી જગ્યા ઉપર તમારા ઓડિયો ને તમારી પીચને તમારે હાઇલાઇટ કરવી જોઈએ કે જેનાથી સામેવાળી વ્યક્તિ સમજી શકે છે કે આટલી વસ્તુઓ ઉપર એ વ્યક્તિનું ફોકસ છે અને એ બાજુ તમે એને ડાયવર્ટ કરી રહ્યા છો. ધેટ ઇઝ ધ થિંગ. This is the most important thing. મેં પહેલા જ કીધું ઇન્ટરવ્યુ ઇઝ અબાઉટ ધ કન્વર્સેશન, ઇન્ટરવ્યુ ઇઝ અબાઉટ ધ સ્પીકિંગ, અને તમારું સ્પીકિંગ એ જ તમારો એક ગુણધર્મ છે અંદર જઈને કે તમે કેવી રીતે બોલો છો, કેવી રીતે તમારા આન્સરને તમે રિપ્રેઝન્ટ કરો છો. તમારું ઘરેણું તમારો અવાજ હશે એ ટાઈમે. Now, the important thing about the approximate cutoff. This is the approximate word. જ્યારે final answer કી આવશે that at that time maybe I will modify it, but this is the approximate cutoff. According to your category, you can go for this. Now, this is purely probable. It may change as per the final result as well as. But according to my experience, according to a survey of different students, what I have analyzed. Now, let's understand what are the major departmental activities. જે ડિપાર્ટમેન્ટ માટે તમે સિલેક્ટ થવા જઈ રહ્યા છો, જેના માટે તમે ઇન્ટરવ્યુ આપવા જઈ રહ્યા છો, તો તમને ખબર હોવી જોઈએ કે તમારો ડિપાર્ટમેન્ટ કઈ જગ્યા ઉપર રોલ પ્લે કરે છે, અથવા તો કયા કયા એના મોટોસ છે, કયા કયા એના ટાર્ગેટ્સ છે, એ તમને ખબર હોવી જોઈએ. So let's understand about the departmental activities. Now it is about the effective planning of usage of water sources available as per the water policy of the state. આમાં બે નવા વર્ડ આવ્યા. પહેલું usage of water, કદાચ તમને ખ્યાલ છે. એની પહેલાનો જે વર્ડ છે that is the effective planning.
નવ કદાચ તમે લોકો ભણેલા હશો અબાઉટ ધી વોટર બજેટ ઇક્વેશન. ભણેલા છો ને, ઇનફ્લો, આઉટફ્લો એન્ડ ચેન્જ ઇન સ્ટોરેજ. આવું તમે વોટર બજેટ ઇક્વેશન ભણેલા છો. પી માઇનસ એસ માઇનસ આર માઇનસ માઇનસ ઓ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ડેલ્ટા એસ. આવું તમે હાઇડ્રોલોજીકલ વોટર બજેટ ઇક્વેશન ભણેલા છો. તો એ જ પ્રમાણે એકચ્યુઅલ ડિપાર્ટમેન્ટ એને એનાલાઇઝ કરે છે કે આખા વર્ષમાં જે 4 મહિનાની મોન્સૂન સિઝનમાં જે વરસાદ પડ્યો એ આટલું ક્વોન્ટમ છે, એની સામે આખા વર્ષમાં જે પાણીની જરૂરિયાત છે આટલી છે, તો એના લીધે થઈને સ્ટોરેજીસમાં આટલો ચેન્જ આવી શકે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ અત્યારનો જે ઇનફ્લો છે સે ઇટ ઇઝ 5000 MCM. આખી સિઝન, આખી મોન્સૂન સિઝનનો ઇનફ્લો આવ્યો છે ઇટ ઇઝ 5000 MCM. MCM નો મતલબ છે મિલિયન ક્યુબિક મીટર, 10⁶ ક્યુબિક મીટર. અને આઉટફ્લો છે આખા વર્ષમાં મારે જે પાણીની જરૂરિયાત પડવાની છે સે ધેટ ઇઝ 5500 MCM. એ છે 5500 MCM. તો એનો મતલબ આના અકોર્ડિંગલી આખા વર્ષના એન્ડ ઉપર જેટલા પણ ડેમ છે, જેટલા પણ રિઝર્વોયર્સ છે, એ બધાના લેવલ અપ થશે કે ડાઉન થશે? ડાઉન થશે. ડાઉન થશે. કેવી રીતે તમને ખબર પડી? તો ઇનફ્લો ઓછો છે એની સામે આઉટફ્લો વધારે છે, તો બટ ઓબ્વિયસ મારા જેટલા પણ સ્ટોરેજ યુનિટ્સ છે એનું લેવલ હંમેશા ડાઉન થશે, કારણ કે એમાંથી જરૂરિયાત સંતોષવાની છે. સો that is the effective planning for each and every dam. દરેકે દરેક ડેમ, દરેકે દરેક મેજર રિઝર્વોયર્સ નું આ પ્લાનિંગ હોય, એને કહેવાય ઇફેક્ટિવ પ્લાનિંગ. નાઉ 2002 ની અંદર નેશનલ વોટર પોલિસીઝ આવી. અકોર્ડિંગ ટુ ધેટ ગુજરાતે 2007 ની અંદર સ્ટેટ વોટર પોલિસી પબ્લિશ કરી. અકોર્ડિંગ ટુ ધેટ એની કેલ્ક્યુલેશન્સ થતી હોય. આપણે એ પણ સમજીશું વોટ આર ધી વોટર પોલિસીઝ. બીજી વસ્તુ, મોડિફિકેશન્સ કરવા પડે. તો વોટર પોલિસીને પ્રિપેર કરવી, એને પિરિયોડિકલી રિવ્યુ કરવી, એની અંદર કોઈ ચેન્જીસની જરૂર હોય તો એ કરવી. આ બધા જ હું ડિપાર્ટમેન્ટલ રૂલ્સ તમને શો કરી રહ્યો છું. ખાલી ડેમ ને કેનાલ કન્સ્ટ્રક્ટ કરવી, ધેટ ઇઝ નોટ ઓનલી ધ ડિપાર્ટમેન્ટલ રૂલ. Then after opting quantitative, time and qualitative information and review it from time to time. Suppose કોઈ એક પ્રોજેક્ટ જનરેટ થાય છે તો એ ટાઈમ ટુ ટાઈમ જઈ રહ્યો છે, એક ટાઈમ ટુ ટાઈમ ક્વોલિટી સાથેનો જઈ રહ્યો છે, એની દરેકે દરેક ઇન્ફોર્મેશન આપવી, એને જનરેટ કરવી, એનો સ્ટડી કરવો. That is also role of department. Utilizing water resources available for increasing irrigational benefits. હવે આપણે ઇન્ડિયાની સિચ્યુએશન જોઈએ તો ઇન્ડિયાની અંદર મોન્સૂન યુનિફોર્મ છે ખરું? ઇન્ડિયાની અંદર મોન્સૂન યુનિફોર્મ છે? ના સર, નથી. સો ઇટ ઇઝ અ નોન યુનિફોર્મ થિંગ. હવે અત્યારનું કેનાલ નેટવર્ક અને આજથી 50 વર્ષ પહેલાનું કેનાલ નેટવર્ક સેમ છે ખરું? એ પણ નથી. અત્યારની પોપ્યુલેશન અને આજથી 25 વર્ષ પછીની પોપ્યુલેશન પણ સેમ રહેવાની છે ખરી? નથી. તો એગ્રીકલ્ચરલ ડિમાન્ડ ચેન્જ થવાની છે, ઇરિગેશન કંઈક ચેન્જ થવાનું છે. તો અકોર્ડિંગ ટુ ધેટ મારી જોડે જેટલા પણ વોટર રિસોર્સિસ અવેલેબલ છે એનો કેવી રીતે હું મેક્સિમમ બેનિફિટ લઈ શકું છું, એનો સ્ટડી. ફાર્મર્સને કેવી રીતે બેનિફિટ આપી શકું છું. Now increase the underground water recharges in required areas. કદાચ જો તમને ખ્યાલ હોય તો સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટની એક સ્કીમ છે અટલ ભૂજલ યોજના, કદાચ કોઈકે સાંભળેલી પણ હશે. તો એ સ્કીમ સ્પેસિફિકલી વર્કઆઉટ કરે છે અંડરગ્રાઉન્ડ એરિયાઝ માટે. એ આખા ગુજરાત માટે નથી, એ ખાલી ને ખાલી અમુક ડિસ્ટ્રિક્ટ માટે જ લાગુ પડે છે. તો કયા કયા ટોપિક, કયા કયા ડિસ્ટ્રિક્ટ છે, કયા કયા બ્લોક છે, તો એ વસ્તુ એનાલાઇઝ કરવું, એનો સ્ટડી કરવું. દેટ ઇઝ ઓલ્સો રૂલ ઓફ ડિપાર્ટમેન્ટ. Salinity ingress, if you are talking about the Dwarka, if you are talking about the Somnath, તો એ બધા જે region, if you are talking about the upstream of the Rajkot region, એ બધો salinity saline એરિયા છે. towards the ભાવનગર saline એરિયા છે, બનાસકાંઠામાં saline એરિયા છે. સ્પેસિફિકલી અત્યારે વાત કરી રહ્યા છે ગલ્ફ એરિયાઝની, તો કચ્છની આજુબાજુનો એરિયા સલાઇન છે. તો કેવી રીતે એની સેલિનિટીને રોકવી, કંટ્રોલ કરવો અને ફર્ટાઇલ સોઇલ વધારવી, તો એ ડિપાર્ટમેન્ટનો ઇમ્પોર્ટન્ટ કી ફેક્ટર છે. તો જેટલા પણ આપણા કોસ્ટલ રિજિયન્સ છે એ બધી જગ્યા ઉપર એ સ્કીમ ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ છે. એ વસ્તુ સેલિનિટી ઇન્ગ્રેન્સ કહેવાય. જોઈન્ટ યુઝ ઓફ વોટર રિસોર્સિસ ફોર મેન્ટેનિંગ ધ વોટર બેલેન્સ. પૃથ્વીની સપાટી ઉપર, પૃથ્વીની સપાટીની નીચે જો ઇમ્બેલેન્સ થઈ જશે વોટરના મેન્ટેનન્સનો, તો ડેફિનેટલી ડ્રોટ, સાયક્લોન, સુનામીસ આવા બધા આવવાના ચાન્સીસ રહે છે. તો અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટની જોડે રહીને આપણે વોટરના બેલેન્સ રાખવા માટેને ટ્રાય કરીએ છીએ.
એ પણ એક રોલ પ્લે છે. Transfer water to the scarcity hit areas and areas facing acute shortage of water. For example, if you are talking about this સૌની યોજના, તો સૌની યોજનાની અંદર પાણી આપે છે કઈ જગ્યા ઉપર? કઈ જગ્યા ઉપર આપણે પાણી આપીએ છીએ? સૌરાષ્ટ્ર region. Oh, very good. Now, is it a water scarce region? શું એ water scarce region છે સૌરાષ્ટ્ર? એ જગ્યા પર પાણીની તંગી હોય છે ખરી દર વર્ષે ઉનાળામાં? યસ. હવે એ સૌની યોજનામાં પાણી આવે છે ક્યાંથી? સૌની યોજનામાં પાઇપલાઇનમાં પાણી આવ્યું કયા ડેમમાંથી? સરદાર સરોવર ડેમ, રાઈટ? તો એ અલગ, એનો જીઓગ્રાફિકલ તમે મેપ જુઓ તો એ કંઈક અલગ જગ્યાએ છે. સૌરાષ્ટ્ર આખું અલગ જગ્યાએ છે. છતાં પણ આપણે જ્યાં વોટર અવેલેબલ છે ત્યાંથી વોટર સ્કેર્સ રિજિયન છે ત્યાં સુધી પાણી પહોંચાડ્યું. જે કંઈ પણ શોર્ટેજ આપણે પૂરી કરી શકીએ, ફૂલફિલ કરી શકીએ, that we are trying our best. તો એ ડિપાર્ટમેન્ટલ એક્ટિવિટી છે. તો to construct dams, canal is not only the role of department. Then after work related to Sujalam Suflam project, શું છે? That we will discuss during the sessions, regular sessions. એ સિવાય કઈ કઈ સ્કીમ વિશે આપણે ડિસ્કશન કરવાનું છે ડિટેલમાં? સુજલામ સુફલામ યોજના, બટ સ્પેસિફિકલી a spreading canal યોજના, એટલે જે ગ્રાઉન્ડ વોટરને રિચાર્જ કરવા માટેની એક યોજના છે. એવી જ બીજી એક યોજના છે સુજલામ સુફલામ જળ સંચય યોજના, જે પાણીનું સ્ટોરેજ આખા ગુજરાતમાં બધી જગ્યાએ વધારવા માટેની છે, જેને લાસ્ટ યર પીએમ એવોર્ડ મળેલો છે આ યોજનાને. એના પછી છે સૌની યોજના, જે સ્પેસિફિકલી પાઇપલાઇન વાળી એક યોજના છે. વોટર કન્ઝર્વેશન સ્કીમ, પાણીનું સ્ટોરેજ કરવા માટેની સ્કીમ. પાર્ટિસિપેટરી ઇરિગેશન મેનેજમેન્ટ, સહભાગી સિંચાઈ વ્યવસ્થા, લોકોને, ખેડૂતોને સાથે લઈને ઇરિગેશનના પાણીનું મેનેજમેન્ટ કરવું, એની એક ગુજરાત ગવર્મેન્ટની યોજના છે, એને કહેવાય છે PIM. એના પછી કોસ્ટલ એરિયા પ્રોટેક્શન સ્કીમ, દરિયાકાંઠાને બચાવવાની સ્કીમ. એ જગ્યા ઉપર સેલિનિટીને અટકાવવા માટેની સ્કીમ. ઉપરની જે સ્કીમ છે એ ઇરોઝન અટકાવવા માટેની સ્કીમ છે, નીચેની સ્કીમ સેલિનિટીને અટકાવવા માટેની સ્કીમ છે. એના પછી ફ્લડ પ્રોટેક્શન, નદીની અંદર જ્યાં જ્યાં વધારે પૂર આવે છે એવી જગ્યા ઉપર પૂરને અટકાવવા માટેની સ્કીમ. અટલ ભૂજલ યોજના, ગ્રાઉન્ડ વોટરને ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટેની સ્કીમ. વનબંધુ યોજના, જે આદિવાસી લોકો છે એમના ડેવલપમેન્ટ માટેની સ્કીમ. ટ્રાઇબલ બેલ્ટ, અંબાજીથી લઈને ઉમરગામ સુધીની ટ્રાઇબલ બેલ્ટના ડેવલપમેન્ટ માટેની સ્કીમ. સાગર ખેડૂત, જે લોકો દરિયાની અંદર માછલીને બધું પકડવા જાય છે એ લોકોના ડેવલપમેન્ટ માટેની સ્કીમ. ઇન્ટરલિંકિંગ ઓફ રિવર્સ, નદીઓને કનેક્ટ કરવા માટેની સ્કીમ. એમાં જે મેં રેડ કરેલી છે આ બધી જ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્કીમ્સ છે કે જે ફુલ્લી ફ્લેજેડ રન થઈ રહી છે. ધો ઓલ આર ધી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્કીમ્સ કે જેમાંથી અત્યાર સુધીમાં ઘણા બધા ક્વેશ્ચન લોકોને પૂછેલા જ છે. તો આટલી સ્કીમ્સ જે નર્મદા વોટર સપ્લાય, વોટર રિસોર્સિસ એન્ડ કલ્ચર ડિપાર્ટમેન્ટ રન કરી રહ્યું છે એટ પ્રેઝન્ટ. હવે જોઈએ ડિપાર્ટમેન્ટને કઈ કઈ એજન્સીઝ રન કરે છે. તો જ્યારે તમે સિલેક્ટ થશો ત્યારે તમે મને આ ક્વેશ્ચન પર પૂછશો, સર મારે ક્યાં પોસ્ટિંગ લેવું જોઈએ? તો સ્પેસિફિકલી જે ડિપાર્ટમેન્ટના પાર્ટ પાડવામાં આવેલા છે એમાં એક છે સ્ટેટ. ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાતના ડિપાર્ટમેન્ટલ જે મોટા મોટા પ્રોજેક્ટ છે એ બધા સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા કમ્પ્લીટ કરવામાં આવે છે. જે કંઈ પણ પંચાયત લેવલના છે, લાઈક તાલુકા પંચાયત, ગ્રામ પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત, આના લેવલના જે કંઈ પણ પ્રોજેક્ટ છે એ પંચાયત હેન્ડલ કરે છે. પછી છે સરદાર સરોવર નર્મદા નિગમ લિમિટેડ, એટલે નર્મદા ડેમ એમાંથી છોડવામાં આવતું પાણી અને એના માટે ડેવલપ કરેલું નેટવર્ક. કૃતિકા ગામિત, kindly mute yourself. કૃતિકા ગામિત. Thank you. Guys, make sure about your mic. તો સરદાર સરોવર ડેમ દ્વારા પાણી જેટલી જેટલી જગ્યા ઉપર કેનાલ નેટવર્ક થ્રુ પહોંચાડવામાં આવી રહ્યું છે એના આખા નેટવર્કનું ડિપાર્ટમેન્ટ, એનું નામ છે સરદાર સરોવર નર્મદા નિગમ લિમિટેડ. એના પછી છે કલ્પસર ડિપાર્ટમેન્ટ, સ્પેસિફિકલી કલ્પસર ડેમ માટે જનરેટ થયેલો ડિપાર્ટમેન્ટ. યસ, એ તમારે જાતે ઓપ્શન આપવાના છે પણ કૃષ્ણ આપણે પછી ડિસ્કશન કરીશું. હું તમને ખાલી એજન્સી શું કરી રહ્યો છું. એના પછી સ્પેસિફિકલી ડિઝાઇન માટેનું યુનિટ, કે સપોઝ કોઈ જગ્યા પર ડેમ કન્સ્ટ્રક્ટ કરવાનું છે, કોઈ જગ્યા પર ચેક ડેમ કન્સ્ટ્રક્ટ કરવાનું છે, તો એના માટેની ડિઝાઇન કરવાની છે. તો ડિઝાઇન માટેનું એક સ્પેસિફિક એજન્સી છે જેને કહેવામાં આવે છે સેન્ટ્રલ ડિઝાઇન ઓર્ગેનાઇઝેશન, CDO.
એના પછી છે ગુજરાત એન્જિનિયરિંગ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. એન્જિનિયરિંગના રિલેટેડ જેટલા પણ રિસર્ચ થાય છે, મટીરિયલના ટેસ્ટિંગ થાય છે, એના માટેની એક એજન્સી છે, એને કહેવાય છે ગેરી. એનું સેન્ટ્રલ હેડક્વાર્ટર છે વડોદરાની અંદર, પણ એના સબ ક્વાર્ટર્સ છે દરેકે દરેક ડિસ્ટ્રિક્ટની અંદર. એના પછી તમને ટ્રેનિંગ આપવા માટેની એક સંસ્થા છે. જ્યારે પણ તમે સિલેક્ટ થશો ને એટલે તમને ડિપાર્ટમેન્ટલ ટ્રેનિંગ આપશે. એ ટ્રેનિંગ આપવા માટેની ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એને કહેવાય વોટર એન્ડ લેન્ડ મેનેજમેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. એ ખાલી એન્જિનિયર્સને ટ્રેનિંગ નથી આપતી, ખેડૂતોને પણ ટ્રેનિંગ આપે છે કે પાણી કેવી રીતે પીવડાવવું જોઈએ પાકને, કેટલું પાણી આપવું જોઈએ. That all the things they are provide a training to the farmers. એના માટેની એક એજન્સી છે, એને કહેવાય છે વોટર એન્ડ લેન્ડ મેનેજમેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. એના પછી છે વોટર સપ્લાય ડિપાર્ટમેન્ટ, જેને પાણી પુરવઠા વિભાગ કહેવાય છે. એ પછી છે ગુજરાત વોટર રિસોર્સિસ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન લિમિટેડ. તો આ પણ એક અલગ એજન્સી છે. ખાલી NWRWS અને K લખ્યું, ઇટ ઇઝ નોટ અ સિંગલ ડિપાર્ટમેન્ટ. આ એની અલગ અલગ ડિફરન્ટ એજન્સીસ છે. એ સિવાય બીજી એક વસ્તુ માર્ક કરવાનું રહી ગયું છે, મેન્શન કરવાનું આગળ. એક છે દેટ ઇઝ SWDC, સ્ટેટ વોટર ડેટા સેન્ટર. એટલે હાઇડ્રોલોજીકલ પ્રોજેક્ટના રિલેટેડ બધા જ ડેટા તમને ત્યાંથી મળી રહે, એને કહેવાય સ્ટેટ વોટર ડેટા સેન્ટર. હું તમને અત્યારે ડિપાર્ટમેન્ટ સમજાવી રહ્યો છું કે ડિપાર્ટમેન્ટમાં શું શું છે. આમાંથી તમારું પોસ્ટિંગ કોઈ પણ જગ્યાએ આવી શકે જ્યારે તમે સિલેક્ટ થાવ ત્યારે. યસ, બટ એનું સ્પેસિફિક એ થાય ને, ગુજરાત વોટર સપ્લાય ડિપાર્ટમેન્ટ, GWSSB. મેં શોર્ટ ફોર્મ લખ્યું છે, બટ ઇટ ઇઝ એનો જે હેડ કહેવાય દેટ ઇઝ NWRWS અને K. એમાંથી એક બોર્ડ પડ્યું. હવે ડિપાર્ટમેન્ટને જોઈએ, જેમ આપણે થોડીક વાર પહેલા જોયું હતું. એની અંદરથી હું એટલા માટે ડિસ્કશન હવે કરવાનો છું કારણ કે આના ઉપરથી આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયરના રોલ્સને આપણે સમજીશું. આ જે સ્લાઇડ છે એના ઉપરથી આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયરના કયા કયા રોલ છે એ સમજીશું. હવે મેં કીધું કે તમારું પોસ્ટિંગ ક્યાં ક્યાં આવી શકે એ સમજીએ. તો મેઇનલી બે પાર્ટમાં ડિવાઈડ થાય છે. વોટર રિસોર્સિસના સેક્રેટરી હોય, સચિવ કહેવાય. અને જો નર્મદા નિગમ, સરદાર સરોવર નર્મદા નિગમ લિમિટેડમાં તમારું પોસ્ટિંગ આવે છે તો એના MD હોય. જેમ કે એટ પ્રેઝન્ટ રાજીવ ગુપ્તા એ MD છે, ત્યાં આગળ સચિવ શબ્દ ના હતો. એટ પ્રેઝન્ટ MK જાદવ એ વોટર રિસોર્સિસ ડિપાર્ટમેન્ટના સેક્રેટરી છે, એને સચિવ કહેવાય. હવે હું અત્યારે વાત કરું છું સ્પેસિફિકલી વોટર રિસોર્સિસ ડિપાર્ટમેન્ટ. SSNL માં પણ આવી જ રીતે છે, બંનેનું કોમન જ છે. અહીંયા આગળ નોર્થ ગુજરાતના ચીફ એન્જિનિયર, સેન્ટ્રલ ગુજરાતના ચીફ એન્જિનિયર, સાઉથ ગુજરાતના ચીફ એન્જિનિયર, સૌરાષ્ટ્રના ચીફ એન્જિનિયર અને ક્વોલિટી કંટ્રોલના ચીફ એન્જિનિયર. મેઇન 5 ચીફ એન્જિનિયર છે. છઠ્ઠા એક ચીફ એન્જિનિયર છે મિકેનિકલ વિંગ માટેના છે, એટલા માટે મેં અહીંયા આગળ નથી લખ્યું. એમની અંડરમાં આવે સુપરિન્ટેન્ડિંગ એન્જિનિયર. એમની જે ઓફિસ હોય એનું નામ છે સર્કલ ઓફિસ. એટલે તમારું જો પોસ્ટિંગ થાય તો ત્યાં આગળ થઈ શકે સર્કલ ઓફિસમાં, જ્યાં તમારું પ્યોરલી ઓફિસ વર્ક જ હોય, કોઈ પણ જાતનું ત્યાં આગળ ફિલ્ડ વર્ક ના હોય. એ સિવાય આ મેં તમને કીધું ને કે એક 4 થી 5 ડિસ્ટ્રિક્ટનો એક સમૂહ હોય. અમદાવાદ, ગાંધીનગર, મહેસાણા, આવા 3-4 ડિસ્ટ્રિક્ટનો એક સમૂહ હોય. એમાંથી એની જે હેડ ઓફિસ હોય એને કહેવાય SC ઓફિસ ઓર સર્કલ લેવલ ઓફિસ. ડિસ્ટ્રિક્ટની હેડ ઓફિસ છે, એના હેડ હોય એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર. એમાં પણ તમારું પોસ્ટિંગ થઈ શકે. આ જગ્યા પર પણ પ્યોરલી ઓફિસ વર્ક જ હોય, આમાં ક્યાંય પણ તમારું ફિલ્ડ વર્ક ના હોય. એ સિવાય તમારું પોસ્ટિંગ થઈ શકે તાલુકાની હેડ ઓફિસમાં, એને કહેવાય ડેપ્યુટી એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયરની ઓફિસ, એટલે સબ ડિવિઝન ઓફિસ. આ પ્યોરલી ફિલ્ડ વર્ક હોય, આ પ્યોરલી ફિલ્ડ વર્ક હોય. એ સિવાય તમારું પોસ્ટિંગ ક્વોલિટી કંટ્રોલમાં પણ હોઈ શકે. એ સિવાય તમારું પોસ્ટિંગ સ્ટેટ વોટર ડેટા સેન્ટરમાં પણ હોઈ શકે, તમારું પોસ્ટિંગ વાલ્મીમાં પણ હોઈ શકે. બટ એ કેવા હોય, હાર્ડલી 165 માંથી 15 કે 20 જણના પોસ્ટિંગ એવી જગ્યા હોય. બાકીના બધાના પોસ્ટિંગ આ જગ્યાઓમાં જ હોય, બાકીના બધાના પોસ્ટિંગ આવી જગ્યાઓમાં જ હોય. તો મેઇનલી જોવા જઈએ તો જેટલા પણ આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયરના પોસ્ટિંગ થશે એ કઈ કઈ જગ્યા પર થશે. પ્યોરલી ફિલ્ડ માટે થઈ શકે, પ્યોરલી ઓફિસ વર્ક માટે થઈ શકે, કાં તો ડિઝાઇન યુનિટ મેં જે તમને કીધું CDO એમાં હોઈ શકે, કાં તો સ્પેશિયલ એજન્સીઝ લાઈક વાલ્મી, SWDC, ગેરી એમાં હોઈ શકે,
અથવા તો હેડ ઓફિસ, જે મેં તમને સીઈ ની ઓફિસીસ બતાડી, ચીફ એન્જિનિયર એનજી, ચીફ એન્જિનિયર સૌરાષ્ટ્ર, ચીફ એન્જિનિયર સાઉથ ગુજરાત, એમાં તમારું પોસ્ટિંગ હોઈ શકે. બટ મેજોરિટી જે પોસ્ટિંગ આવશે એ આ બે જગ્યા ઉપર જ હશે, ફિલ્ડ વર્ક ઓર ઓફિસ વર્ક. હવે તમને જ્યારે આ ઇન્ટરવ્યુમાં જાઓ છો ત્યારે તમને એવું પૂછે છે, as being an assistant engineer, what should be your roles? તમારા રોલ્સ શું હશે? તો સપોઝ તમે એવું કહો છો, ટુ ઇન્સ્પેક્ટ ધી ફિલ્ડ, ટુ એક્ઝિક્યુટ ધી વર્ક, ટુ ડિઝાઇન ધી વર્ક. હવે તમે બધા આવા રોલ બોલો છો. હવે એની જગ્યા પર હું તમને જે શીખવાડીશ એ કેવી રીતે શીખવાડીશ? તો ધ્યાનથી સાંભળજો મારા વર્ડ્સને. ઇફ વી આર બીંગ પોસ્ટેડ એટ ઓફિસ, જો અમે ઓફિસમાં પોસ્ટ થઈએ છીએ, લાઈક ડિવિઝન ઓફિસ, લાઈક સર્કલ ઓફિસ ઓર લાઈક હેડ ઓફિસ, અવર રોલ પ્લેસ ઓર અવર રોલ આર લાઈક ધીસ. મેં શું ડિફરન્શિએટ કર્યું ખ્યાલ આવે તમને? પેલાની અંદર જનરલ રોલ બધા જ બોલવા મળે. અહીંયા આગળ મેં સ્પેસિફિકલી માર્ક કર્યું કે જો મારું પોસ્ટિંગ ઓફિસમાં થાય છે, કઈ ટાઈપની ઓફિસ? તો સર્કલ ઓફિસ અથવા તો ડિવિઝન ઓફિસ અથવા તો હેડ ઓફિસ. એટલે એ વ્યક્તિને ઓટોમેટિકલી ખ્યાલ આવી જશે કે તમે ડિપાર્ટમેન્ટને જાણો છો, તમે ડિપાર્ટમેન્ટ વિશે સમજેલા છો. એટલે ઓટોમેટિકલી બાકીના સ્ટુડન્ટ કરતા તમારી ઇમ્પેક્ટ કંઈક ઊંચી થશે, તમારી ઇમેજ કંઈક સ્ટ્રોંગ ડેવલપ થશે. પછી તમે બોલી શકો છો, જેવા ઓફિસના રોલ પ્લે કમ્પ્લીટ થશે એટલે તમે બોલો છો, નાઉ ઇફ વી આર બીંગ પોસ્ટેડ ઓન ધ ફિલ્ડ like in the subdivision office, our role plays will be like this. એટલે ઓટોમેટિકલી તમારા રોલ બદલાઈ ગયા. એટલે એ વ્યક્તિને ખબર પડી ગઈ કે તમે બધું જ જાણો છો, ઓફિસ શું છે એ પણ જાણો છો, ડિવિઝન શું છે એ પણ જાણો છો, સબ ડિવિઝન ઓફિસ શું છે એ પણ જાણો છો, અને હેડ ઓફિસ શું છે એ પણ જાણો છો, અને એના કયા કયા રૂલ્સ છે એ પણ તમે જાણો છો. તો આપણે અત્યારે એક સ્પેસિફિક માટે જોઈએ છે, that is about if you are being posted in the office, like in the circle office, like in the division office, જો તમારું પોસ્ટિંગ થયેલું છે તો તમારા રોલ પ્લે કઈ કઈ ટાઈપના હોઈ શકે એ આપણે અત્યારે એઝ બિંગ અ ડેમો સેશન જોઈ રહ્યા છે. રેગ્યુલર સેશનમાં બધા જ જોઈશું, અત્યારે ડેમો સેશનમાં સ્પેસિફિક એક પોઈન્ટ ઉપરનું ડિસ્કશન કરીશું. So let's understand. So if assistant engineer posted in division office or in a circle office, they are a part of professional branch. એટલે એને શોર્ટ ફોર્મમાં કહેવામાં આવે પીબી. એટલે જ્યારે પણ તમારું પોસ્ટિંગ થશે એટલે તમારું આ રીતનું તમારું ડેઝિગ્નેશન આવશે, યુ આર એન એન્જિનિયર ઓફ પીબી બ્રાન્ચ. પીબી એનો મતલબ થશે પ્રોફેશનલ બ્રાન્ચ. તો જોઈએ તમારા રોલ પ્લે કયા કયા છે. હવે એક એક્ઝામ્પલ આપું તમને. સપોઝ તમારો કોઈક એક મિત્ર છે, તમારો કોઈક એક ફ્રેન્ડ છે જેનું પોસ્ટિંગ સબ ડિવિઝન ઓફિસમાં થયું છે, એટલે ફિલ્ડ ઉપર થયું છે. એ વ્યક્તિ ચાલતો ચાલતો કેનાલ ઉપર આંટો મારી રહ્યો છે, એ કેનાલ ઉપર આંટો મારી રહ્યો છે. ફોર એક્ઝામ્પલ આ કેનાલ છે, હવે આ કેનાલની અંદર આ જગ્યા ઉપર ગાબડું પડેલું છે, જેને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય, ટેકનિકલ લેંગ્વેજમાં કહેવામાં આવે બ્રિજ, BREACH, બ્રિજ. તો તમારા ફ્રેન્ડે આ જોયું કે આ જગ્યા પર ગાબડું પડ્યું છે, તેણે શું કર્યું? આનું મેઝરમેન્ટ લીધું એક્સ અને વાય ડિરેક્શનમાં, આ ડિસ્ટન્સનું મેઝરમેન્ટ લીધું અને આ ડિસ્ટન્સનું મેઝરમેન્ટ લીધું, એક્સ અને વાય. ઇન શોર્ટ વી કેન સે ધેટ L એન્ડ B. તો આના ઉપરથી મને મળશે શું? એરિયા. એટલે તમારા ફ્રેન્ડને આઈડિયા આવ્યો કે આટલા એરિયાની અંદર કેનાલનું મારે રિપેરિંગ કરવું પડશે, આટલા એરિયાની અંદર મારે કેનાલનું રિપેરિંગ કરવું પડશે. હવે આ જગ્યાએ કેનાલ તૂટી ગઈ છે, એનો મતલબ શું હોય? તો ખાડો પડી ગયો. તો મારે શું કરવું પડે? પહેલા તો આ ખાડાની અંદર માટીને ફિલ કરવી પડે, આ ખાડાની અંદર મારે માટીને ફિલ કરવી પડે, પછી મારે એને કોમ્પેક્ટ કરવી પડે. એટલે કોમ્પેક્ટ કરતા કરતા હું ફિલિંગ કરીશ. હવે કોમ્પેક્શન થઈ ગયું, હવે હું શું કરીશ? તો એના ઉપર હું કોન્ક્રીટિંગ કરીશ, તો આ એક કામ માટેનો એસ્ટિમેટ બનાવશે તમારો ફ્રેન્ડ. આ કામ માટેનો એસ્ટિમેટ બનાવશે. એ એસ્ટિમેટમાં શું લેશે? એક તો અર્થવર્ક લેશે, પછી બીજું શું લેશે? રોલિંગ વર્ક લેશે, એટલે કોમ્પેક્શન માટે. એના પછી શું લેશે? એ કોન્ક્રીટ વર્ક લેશે. એના પછી એ શું લેશે? તો સપોઝ મારે એ જગ્યા ઉપર ક્યોરિંગ કરવું પડે છે વિથ ધ કેમિકલ,
તો એ ક્યોરિંગ લેશે. આ બધી જ આઇટમની એક સ્પેસિફિક ક્વોન્ટિટી એને કેલ્ક્યુલેટ કરી હશે, એનો રેટ હશે. એ રેટની અંદર આપણે કન્ટિન્જન્સી એડ કરીશું અને મને ફાઇનલ એક અમાઉન્ટ મળશે. તો આ પ્રિપેર થયો એસ્ટિમેટ. તો આ એસ્ટિમેટ પ્રિપેર કરવાનું કામ કોણે કર્યું? તમારા ફ્રેન્ડ જેનું પોસ્ટિંગ ફિલ્ડ ઉપર થયેલું છે એને. હવે આ ફિલ્ડ ઉપરના તમારો ફ્રેન્ડે એ એસ્ટિમેટને સબ ડિવિઝનમાંથી ડિવિઝન ઓફિસની અંદર ટ્રાન્સફર કર્યો કેસને, અને તમારું પોસ્ટિંગ સપોઝ ડિવિઝન ઓફિસની અંદર થયેલું છે, તો તમારી જોડે આ એસ્ટિમેટ આવશે. તો તમારે શું કરવાનું? તમારે એટલું જોવાનું કે એણે જે લેન્થ બ્રેડથ ને મેઝરમેન્ટ લીધા છે એ એણે સાચા લીધા છે. તમે એનો ફોટોગ્રાફ માંગશો, એ ફોટોગ્રાફ પ્રમાણે તમને સાચું લાગે છે? એ કામમાં ખરેખર આટલી આઇટમોની જરૂરિયાત છે? એણે જે રેટ લીધા છે એ શેડ્યુલ ઓફ રેટ પ્રમાણે છે કે નથી? તો આ રીતે તમારે એસ્ટિમેટ ચેક કરવાનું છે. જો સર્કલ ઓફિસમાં હશે તો ડિવિઝન ઓફિસમાંથી સર્કલ ઓફિસમાં જશે. તો આ તમારો પહેલો રોલ પ્લે થયો. હવે તમે સ્પેસિફિક ટેકનિકલ લેંગ્વેજમાં તમારા રોલને તમે એલાબોરેટ કરશો. ધેટ ઇઝ ટુ ચેક એસ્ટિમેટ્સ સબમિટેડ બાય ધ ડિવિઝન ઓફિસ ઓર બાય ધ સબ ડિવિઝન ઓફિસ. હવે તમે જોઈ લીધું, તમે એસ્ટિમેટને ચેક કરી લીધો, તમને થયું કે ના આ એસ્ટિમેટ બરાબર છે, તો એના માટેની મારે પરમિશન્સ લેવાની હોય. તો એના માટે મારે હાયર ઓથોરિટી જોડે કોરસ્પોન્ડન્સ કરવું પડે, એના માટે એના લેટર લખવો પડે. હવે ફોર એક્ઝામ્પલ, તમારે એક મોબાઈલ લેવો છે, આવો તમને વિચાર આવ્યો, તો તમે તમારા પપ્પાને કહેશો. અત્યારે તમે કમાતા નથી, તમારા પપ્પાને કહેશો. એટલે તમારા પપ્પા વિચારશે કે આને મોબાઈલની જરૂરિયાત છે કે કેમ. એમને લાગ્યું કે ના જરૂરિયાત છે, તો એ તમને હા પાડશે. એને ટેકનિકલ લેંગ્વેજની અંદર કહીએ તો પ્રિન્સિપલ અપ્રુવલ, ગુજરાતીમાં એને કહેવાય સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી. એટલે તમારા પપ્પાએ હા પાડી, એ કામ માટેની સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી મળી કહેવાય. તો તમે બોલશો કોરસ્પોન્ડન્સ વિથ હાયર ઓથોરિટીઝ અબાઉટ ડિફરન્ટ પરમિશન્સ, એટલે તમને પૂછે કઈ ટાઈપની પરમિશન, તો તમે એમાંથી બોલશો પ્રિન્સિપલ અપ્રુવલ, એને ગુજરાતીમાં કહેવાય સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી. હવે તમારા પપ્પાએ તમને પૂછ્યું કેટલા પૈસાની જરૂર પડશે આમાં, તમે કીધું 50,000 રૂપિયા. તમારા પપ્પા શોપથી ઉભા થઈ ગયા, બે તમને લાફા માર્યા કે ડોબા તને ભાન પડે છે 50,000 રૂપિયાના તો ફોન લેવા દા છે. આવી જ રીતે ડિપાર્ટમેન્ટ કહે છે કે ના આ કામ 10 લાખની અંદર ના થઈ શકે, આ કામ 10 લાખમાં ના થાય, એનાથી ઓછામાં થાય, આટલું હજુ ગવર્મેન્ટનું બજેટ નથી. તો એને કહેવાય એડમિનિસ્ટ્રેટિવ અપ્રુવલ, વહીવટી મંજૂરી. તમારા પપ્પા કીધું 15,000 નો ફોન આવે છે રેડમીનો, લેવો હોય તો લે, 15,000 નું મારું બજેટ છે, એટલાનો ફોન તને મળશે, એનાથી મોંઘો ફોન નહીં મળે. ધેટ ઇઝ ડબલ E, એને કહેવાય વહીવટી મંજૂરી. તમને ખબર પડી ગઈ કે 15,000 રૂપિયા મારું બજેટ છે, મારા પપ્પાએ સેન્કશન આટલું જ કર્યું. હવે તમે શું કરશો? તો તમે સર્ચ કરશો કે ટેકનિકલી કયા ફોન સારા છે, એની રેમ આટલી છે, એની સ્પેસ આટલી છે, એનો કેમેરા આટલો છે, આમાં સેલ્ફી લઈશ તો સારો દેખાઈશ, ગોરો દેખાઈશ. હવે તમે ટેકનિકલ સ્ટડીઝ કર્યા, તો વહીવટી મંજૂરી મળ્યા પછી તમે એ કામની તાંત્રિક મંજૂરી લેશો કે ટેકનિકલી આ કામ કરવું યોગ્ય છે કે કેમ, એને કહેવાય ટેકનિકલ સેન્કશન. તો એ તમે લીધી TS. પછી ફાઇનલી તમે કરશો આનો ઓર્ડર. હવે ઓર્ડર એટલે તમે કઈ મેન્યુફેક્ચર કરવાના નથી, તમે કોઈક એજન્સી જોડેથી પરચેસ કરો છો, કોઈ મોબાઈલ સ્ટોરથી પરચેસ કરો, ઓનલાઈન પરચેસ કરો. એવી જ રીતે ગવર્મેન્ટ કામ નથી કરવાનું, એ કોકની જોડે કામ કરાવડાવવાનું છે. તો એના માટે એને તૈયાર કરવા પડશે ટેન્ડર પેપર્સ, કોન્ટ્રાક્ટરને ઇન્વાઇટ કરવા માટેના ટેન્ડર પેપર્સ, એને કહેવાય ડિટેલ ટેન્ડર પેપર્સ. તો આ બધાની મંજૂરી માટેના લેટર્સ કોરસ્પોન્ડન્સ કરવાનું કામ કોનું છે? આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર, જેનું પોસ્ટિંગ ઓફિસમાં થયેલું છે, એના કામ છે. થોડુંક આગળ, હવે એક કામ, તમારા ફ્રેન્ડનું જે કામ હતું એના ટેન્ડર પેપર મંજૂર થઈ ગયા, કોન્ટ્રાક્ટર ચૂઝ થઈ ગયો, એસ્ટિમેટ જે હતું એ પ્રમાણે એને કામ કરાવી લીધું. હવે એને જે કામ કરાયું એનું એ બિલ મોકલે છે તમારા જોડે. તો તમે એને ચેક કરશો કે એને આટલી આઇટમ એને ઓપરેટ કરી, આટલી એને ક્વોન્ટિટી એક્ઝિક્યુટ કરી, અને એ પ્રમાણે એને મને બિલ મોકલ્યું છે, અને એને એકચ્યુઅલમાં ફિલ્ડ ઉપર કામ કરાયું છે, કોઈ ગોટાળા નથી. એ કામ તમારું છે. ચેક ટુ ચેક બિલ્સ સબમિટેડ બાય સબ ડિવિઝન ઓફિસ.
એ સત્તા સબ ડિવિઝન ઓફિસ જોડે નથી, એ ખાલી ને ખાલી એવી વ્યક્તિ જોડે છે જેનું પોસ્ટિંગ ડિવિઝન ઓફિસમાં થયેલું છે. એ પછી ટુ ચેક મેઝરમેન્ટ બુક, એ બિલની જોડે જોડે તમને મેઝરમેન્ટ બુક આપે, એમબી જેને ગુજરાત શોર્ટ ફોર્મમાં કહેવાય. જે તમે કદાચ ડ્યુરિંગ તમારા એસ્ટિમેશન એન્ડ કોસ્ટિંગ નો સબ્જેક્ટ ભણ્યા છો ને એમાં એબ્સ્ટ્રેક્ટ આવતી, તો એ એબ્સ્ટ્રેક્ટ આમાં લખેલી હોય. પછી ફિલ્ડ બુક, એટલે જ્યાં આગળ માટી કામ થયેલું હોય, અર્થવર્ક, ત્યાંના લેવલ્સના ચેક થયેલા હોય તો ફિલ્ડ બુક પ્રિપેર કરવાનું. આને ચેક કરવાનું કામ તમારું છે. Periodically assessment of work taken by subdivision office. સપોઝ કોઈ કામ એવું છે જેમ કે બેરેજ કન્સ્ટ્રક્ટ કરવાનું, નાના નાના ચેક ડેમ કન્સ્ટ્રક્ટ કરવાનું, તો એ કઈ 10 દિવસમાં 15 દિવસમાં કે મહિનામાં નહીં પતે, એના માટે વર્ષ બી લાગે, 1.5 વર્ષ પણ લાગે, 2 વર્ષ પણ લાગે. તો તમારે એનું પર મંથ પિરિયોડિકલી એસેસમેન્ટ કરવાનું કે એમણે જે લખ્યું હતું કે આ મહિનામાં આટલું કામ થવું જોઈએ તો એ કામ થયું છે, એઝ પર ધ શેડ્યુલ એ ફ્લો કરી રહ્યું છે કે કેમ, એ પિરિયોડિકલી એસેસમેન્ટ કરવાનું કામ ઓફિસ વર્કમાં જે પોસ્ટિંગ થયેલું છે એનું છે. એ પછી એના પછી જ્યારે પણ મોન્સૂન સિઝન હોય ત્યારે ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલનો એક સેન્ટ્રલ ફ્લડ સેલ હોય, એની અંદર તમારી ફ્લડ ડ્યુટી આવી શકે. એ સવારના 8 કલાક બી હોય, બપોરના 8 કલાક બી હોય, રાતના 8 કલાક પણ હોય, કોઈ પણ ટાઈમે હોઈ શકે છે. તો એ પણ તમારો રોલ પ્લે છે. એના પછી ઇલેક્શન ડ્યુટી આવી શકે, કન્યા કેળવણી મંડળમાં તમારું એના પ્રોગ્રામમાં તમારી ડ્યુટી આવી શકે, તમારા ડિસ્ટ્રિક્ટની અંદર કોઈ હાયર મિનિસ્ટર આવે છે એનું કોઈ ફંક્શન છે તો એમાં તમારી ડ્યુટી આવી શકે, ગરીબ રથ કલ્યાણ મેળા એમાં તમારી ડ્યુટી આવી શકે. તો કોઈ પણ XYZ ગવર્મેન્ટની સ્કીમ હોય એમાં તમારી ડ્યુટી આવી શકે છે. એ સિવાય હાયર ઓથોરિટી દ્વારા સોંપવામાં આવતું કોઈ પણ કામ, હાયર ઓથોરિટી દ્વારા સોંપવામાં આવતું કોઈ પણ કામ એ તમારા રોલ પ્લે હોઈ શકે છે. ધ્યાનથી જુઓ, આમાંથી એવા એક પણ રોલ પ્લે નથી કે જે ફિલ્ડ એન્જિનિયર માટેના હોય. આ બધા જ રોલ પ્લે કોના માટેના મેં બોલ્યો? એવી વ્યક્તિ કે જેનું પોસ્ટિંગ ઓફિસમાં થયેલું છે, એવી વ્યક્તિ કે જેનું પોસ્ટિંગ ઓફિસમાં થયેલું છે. તમે અલગ અલગ ગ્રુપમાં હોય, કોઈ અલગ અલગ એકેડમીઝની ગ્રુપ હોય, જે ઓપન ગ્રુપ હોય, તેમાં તમારી જોડે જે આન્સર ફરતા હોય ને, જે તમારી જોડે મટીરિયલ ને બધું આવશે, એમાં અમુક જ રોલ પ્લે લખ્યું છે. આ રીતનું સ્પેસિફિક એલાબોરેશન નહીં હોય. તો અહીંયા આગળથી તમને ખબર પડશે કે દરેકે દરેક વ્યક્તિ કે જે ઓફિસમાં પોસ્ટ થયેલું હોય એના બી અલગ રોલ છે, જેનો ફિલ્ડ ઉપર પોસ્ટિંગ છે એના બી રોલ અલગ છે, જેનું ક્વોલિટી કંટ્રોલમાં પોસ્ટિંગ છે એના પણ રોલ અલગ છે. તો આ બધાના અલગ અલગ રોલ છે. એમાંથી આપણે એક જ અત્યારે સમજ્યા ખાલી, જે વ્યક્તિ ઓફિસમાં પોસ્ટ થયેલી છે. સો that is the end of a demo session. From the Thursday we will start our regular sessions. આ ગુરુવારથી તમારા રેગ્યુલર સેશન્સ સ્ટાર્ટ થશે.